ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد ولك الشكر حتى ترضى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه إلى حضرة نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، ولا تحرمنا رؤيته، وأوردنا حوضه المورود، واسقنا بكأسه وانفعنا بمحبته يا رب العالمين. ثم إلى حضرات آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى حضرات سائر أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها وأهل الخير كلهم أجمعين، خصوصا منهم إلى حضرة شيخنا وسندنا وملجئنا وملاذنا الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز. ثم إلى حضرة شيخنا وسندنا وملجئنا وملاذنا الشيخ عبد الله القادري البغدادي رضي الله عنه. ثم إلى حضرات سائر أهل الخير كلهم أجمعين. اللهم زد لهم شرفا على شرفهم، وفضلا على فضلهم، وعزا على عزهم، وكرامة على كراماتهم لديك. اللهم أفض علينا من فيوضاتهم، وأمدنا بمددهم، واحمنا بحمايتهم، وانصرنا بنصرتهم يا خير الناصرين. اللهم بحقوق هؤلاء الشرفاء الكرماء المذكورين يسر عسيرنا وسهل أمورنا، واشف أمراضنا وأد ديوننا، واقض حوائجنا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا قد رفعنا أيدينا إليك راجين راغبين إليك، فلا تردنا أيدينا خائبين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا رب صل عليه. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. سلامت فيه على النبي مع السلام وهو خير الأنام بدر التمام ومريدي إذا دعاني بشرق أو بغرب أو نازلا بحر طاوي فأغثه أو طار هوائي أنا سيف القضاء لكل خصام أنا عبد لقادر آق وقتي جدي المصطفى شفيع الأنام ألف صلوا عليه طول الدوام بالبواكير وبالعشي ظلام صلواتي على النبي مع سلامي وهو خير الأنام بدر التمام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. காதலாய் ஓதும் ஸலவாத் நெஞ்சினில் ஹமீம் ரசூல் ஹாதிரா துவார்கள் நீனோரே கருணையாய் ஸலவாத் சொல்வீரே ஸல்லல்லாஹு அலா முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஸல்லல்லாஹு அலா முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்
الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبشيخنا محي الدين عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه شيخا ومرشدا ورضوانا سيلا وزنة عرش الله ومداد كلمات الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني مرادي يا رسول الله يا شفيع المذنبين يا رسول رحمة رب العالمين. அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற அன்புடையவனுமாகிய அல்லாஹ்வை புகழ்ந்தவனாகவும் நம் உயிரிலும் உயிரான உயிரிலும் மேலான கண்மணி முஹம்மது முஸ்தபா நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களின் மீது ஸலவாத்தும் சலாமும் அணிந்தவனாக எனது உரையை நான் ஆரம்பம் செய்கின்றேன். ஸல்லல்லாஹு அலா முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீனின் பேரருளும் கண்மணி நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களின் அளப்பெரும் நேசமும் நல்லோர்களின் துஆ பரக்கத்தும் குறிப்பாக கல்வில் நிறைந்த கௌசுல் அஸம் முஹியுத்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அன்னவர்களின் துஆ பரக்கத்தும் நம் யாவர்களின் மீதும் என்றென்றும் நின்று நிலவட்டுமாக. அன்பிற்கினியவர்களே, அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீனின் பெரும் கிருபை நம்மையெல்லாம் அவனுடைய ஹபீபான நம்முடைய சையீதான சையதுனா முஹம்மது முஸ்தபா நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களின் அதிமகத்தான உம்மத்தில் பிறக்க செய்வதோடு அதில் நமக்கு மகத்தான மகிழ்ச்சியும் தந்திருப்பதில் பேரானந்தம் அல்ஹம்துலில்லாஹ். அன்பிற்கினியவர்களே, இந்த சங்கை மிகுந்த மஜ்லிஸில் பேசப்பட இருக்கின்ற விஷயம் இறைநேசர்களின் இனிய பண்புகள். இன்றைய காலகட்டத்தில் பல்வேறு விதமான சூழ்நிலைகளும் பல்வேறு விதமான கலாச்சார நடைமுறைகளின் மாற்றங்களும் இன்றைய சமுதாயத்தினர்களை எந்த அளவிற்கு இழுத்து செல்கின்றது என்று சொன்னால், ஒரு மனிதர் புனிதமாக வாழ ஆசைப்பட்டாலும் கூட நல்ல வழிமுறைகளில் தங்களினுடைய செயல்பாடுகளை எல்லாம் வகுத்து கொள்ள ஆசைப்பட்டாலும் கூட இன்றைய கால சூழல்கள், இன்றைய கால கலாச்சார பண்பாடுகள் நம்முடைய சமுதாயத்தினர்களை எல்லாம் சலுகை செய்து விடுகின்றது. அதற்கெல்லாம் நம்முடைய பண்பாடுகளை, நம்முடைய செயல்பாடுகளை, நம்முடைய சமுதாயத்தினர்களினுடைய எல்லா விதமான காரியங்களையும் நாம் சீராக்கி கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால், இது போன்ற நெருக்கடியான காலங்களில் இறைநேச பெருமக்களினுடைய வழிமுறைகளையும் குறிப்பாக சையதுனா முஹம்மது முஸ்தபா நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் காட்டி தந்த வழிமுறைகளையும் நாம் பின்பற்றுவது என்பது நமக்கு இந்த காலகட்டத்தில் மிக அவசியமான ஒன்றாக இருக்கும். அருமையானவர்களே, கல்வில் நிறைந்த கௌசுல் அஸம் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு இப்படியே சொல்லி காட்டுவார்கள். அத்தஸவ்வுஃபு, தஸவ்வுஃப் என்பது அஸ்ஸிதுகு மஅல் ஹக்கி, ஹக்கு சுப்ஹானஹு தஆலாவோடு உண்மையாக இருப்பது. அதோடு மற்றொரு விஷயத்தையும் கற்றுத் தருவார்கள். வஹுஸ்னுல் ஹுலுகி மஅல் ஹல்கி, படைப்பினங்களோடு நல்ல விதமாக, நல்ல பண்பாடுடன், நல்ல அழகிய குணங்களுடன் நடந்து கொள்வதும். நாம் பேச வரக்கூடிய விஷயம் இரண்டு விஷயம்.
ஒன்று ஹுகூகுல்லாஹ், அல்லாஹ்விற்கு ஒரு மனிதன் செய்யக்கூடிய கடமைகள். மற்றொன்று ஹுகூகுல் இபாத், அடியார்களுக்கு ஒவ்வொரு மனிதனும் முறையாக செய்யக்கூடிய கடமைகள். நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எல்லா தருணங்களிலும் இந்த இரண்டு கடமைகளை விட்டும் நாம் ஒருபொழுதும் நீக்கியவர்களாக இருக்க மாட்டோம். அதனால்தான் கௌசுல் ஆலம் ரலியல்லாஹு தஆலா என்பவர்கள் கற்றுத்தருவார்கள், தஸவ்வுஃப் என்பது ஹக்கு சுப்ஹானஹு வ தஆலாவிற்கு உண்மையாக நடப்பதும் படைப்பினங்களுடன் நல்ல முறையில் நல்ல பண்பாடுடன் நடந்து கொள்வதும் தான் தஸவ்வுஃப் என்பதாக கற்றுத்தருவார்கள். அன்பிற்கினியவர்களே, ஒரு மனிதன் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலாவிற்கு செய்யக்கூடிய கடமைகளை எல்லாம் முறையாக செய்கின்றான், தனக்கு விதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஏவல்களை எல்லாம் முறையாக செய்கின்றான், தனக்கு தடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய விஷயங்களை விட்டும் முறையாக தவிர்த்திருக்கின்றான். ஆனால் அவன் படைப்பினங்களுக்கு அது சிறிய எறும்பாக இருந்தாலும் சரி, அன்பான சகோதரர்களே, அருமை நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இப்படியே சொல்லி காட்டுவார்கள், இர்ஹமு மன் ஃபில் அர்த், பூமியில் உள்ள எல்லா வஸ்துக்களின் மீதும் நீங்கள் கருணையோடு நடந்து கொள்ளுங்கள். அப்படி நீங்கள் நடந்தால் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா உங்கள் மீது இரக்கம் காட்டுவான் என்பதாக கற்றுத் தருவார்கள். நாம் ஒன்றை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். குறிப்பாக மனிதர்களினுடைய விஷயத்தில், அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீனுடைய அடியார்களினுடைய விஷயத்தில் நாம் மிக கவனமாக நடந்து கொள்ள வேண்டும். யாரேனும் ஒரு மனிதரை நாம் நோவினைப்படுத்தி விட்டோம் என்று சொன்னால், ஒரு சமயத்தில் அண்ணல் பெருமானார் சையதுனா முஹம்மது முஸ்தபா நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இப்படியே கேட்பார்கள் சஹாபாக்களிடத்தில், உங்களுக்கு முஃப்லிஸ் என்றால் யார் என்று தெரியுமா? முஃப்லிஸ் என்றால் யார் என்று தெரியுமா என்று கேட்பார்கள். அப்பொழுது சஹாபாக்கள் கூறுவார்கள், யா ரசூலல்லாஹ், யார் ஒரு இடத்தில் திர்ஹமோ தீனாரோ சொத்துக்களோ இல்லாமல் இருப்பார்கள் அல்லவா, அவர்கள் தான் முஃப்லிஸ் என்பதாக கூறுவார்கள். முஃப்லிஸ் என்று சொன்னால் ஒன்றுமில்லாதவர் என்றும் நாம் விளங்கிக் கொள்ளலாம். ஆனால் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் முஃப்லிஸ் என்றால் யார் என்று தெரியுமா என்று தொடர்ச்சியாக கற்றுத் தருவார்கள். இந்த வாசகம் அனைத்து முஃமின்களினுடைய உள்ளத்திலும் சதா நேரமும் இருக்க வேண்டும். சில சமயங்களில் சருகிவிட்டாலும் கூட நாளை மறுமையில் நம்முடைய நிலை கேள்விக்குறியாக ஆகிவிடக்கூடும். அருமையானவர்களே, ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கற்றுத் தருவார்கள், ஒரு மனிதன் நாளை மறுமை நாளில் எல்லாவித அமல்களுடனும் வந்து நிற்பான். அவன் முறையாக தொழுகைகளை தொழுதிருப்பான், முறையாக ஜக்காத்துகளை வழங்கியிருப்பான், முறையாக நோன்புகளையும் நோட்டிருப்பான். எல்லாவித அமல்களுடனும் அவன் வந்து நிற்கக்கூடிய சமயத்தில் ஒரு மனிதன் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீனுடைய சன்னிதானத்திற்கு முன்னால் வருவான். வந்து கூறுவார், ரப்புல் ஆலமீனே, இந்த மனிதர் என்னை இவ்வாறு திட்டினார், இந்த மனிதர் எனக்கு இவ்வாறு நோவினை செய்தார். இப்படி ஒவ்வொரு மனிதர்களாக இந்த அமல்களோடு வந்த மனிதனிடத்தில் இவர் செய்திருக்கக்கூடிய பிற மக்களுக்கு செய்திருக்கக்கூடிய நோவினைகளை கொடுத்து பட்டியலிடுவார்கள். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா என்ன செய்வான் தெரியுமா? நன்மைகளோடு வந்திருக்கக்கூடிய அந்த மனிதனின் நன்மைகளை எல்லாம் இவனால் யார் நோவினைப்படுத்தப்பட்டிருப்பார்களோ, இவரால் யார் வஞ்சிக்கப்பட்டிருப்பார்களோ அவர்களுக்கு அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா இந்த மனிதன் கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய ஈடில்லாத அளவிற்கு அதிகமான நன்மைகள் அனைத்தையும் பங்கிட்டு கொடுத்து விடுவான். நிறைவாக என்ன நடக்கும் தெரியுமா? பல நன்மைகளோடு வந்த அந்த மனிதன் தன்னுடைய நன்மைகள் அனைத்தையும் இழந்தவனாக கை சேதப்பட்டு நிற்கும் பொழுது, அப்பொழுதும் சில மக்கள் வந்து அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீனிடத்தில் இந்த மனிதனை பற்றி குறை கூறுவார்கள். அப்பொழுது அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா என்ன செய்வான் தெரியுமா? வந்திருக்கக்கூடிய நோவினைப்படுத்தப்பட்ட அந்த மனிதனுடைய பாவங்களை நன்மைகளோடு வந்த இந்த மனிதனுக்கு அந்த பாவத்தையும் கொடுத்துவிட்டு இந்த மனிதன் தண்டனைக்குள்ளாக கூடும் என்பதாக கூறிவிட்டு பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் கற்றுத்தருவார்கள், இவர்தான் உண்மையில் முஃப்லிஸ் என்பதாக கற்றுத்தருவார்கள். அன்பிற்கினியவர்களே, நாம் வாழக்கூடிய காலகட்டத்தில் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலாவிற்கு மாத்திரம் நான் கடமைகளை முறையாக செய்வேன் என்று இல்லாமல் ஹுகூகுல் இபாத், அடியார்களுக்கு நாம் செய்யக்கூடிய கடமைகளை நாம் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும். இமாம் நவவி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் தௌபாவினுடைய ஷரத்துகளை பற்றி கற்றுத்தரும் பொழுது நமக்கு தெளிவாக கற்றுத்தருவார்கள். ஒரு மனிதன் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீனிற்கு குறை வைத்து விட்டான் என்று சொன்னால் அவன் தௌபா பெறுவதற்கு, ரப்புல் ஆலமீனிடத்தில் பாவ மன்னிப்பை பெற்றுக்கொள்வதற்கு 3 ஷரத்துகள் என்பதாக கற்றுத்தருவார்கள். அதாவது அவன் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பாவங்களை விட வேண்டும்,
விட்ட பாவத்தை செய்திருக்கக்கூடிய காலங்களில் குறித்து அவன் சமயத்தில் மிக அதிகமாக கவலைப்பட வேண்டும். பிறகு அந்த பாவத்தின் பக்கம் நான் திரும்ப மாட்டேன் என்று உறுதி கொள்ள வேண்டும். இந்த 3 நிபந்தனைகள் இருந்தால் மாத்திரம் ஒரு மனிதன் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீனுக்கு செய்திருக்கக்கூடிய குறை குற்றங்களுக்கு அவன் தௌபா பெற்றுக் கொள்ளலாம். ஆனால் ஒரு மனிதன் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீனுடைய அடியார்களுக்கு குறை வைத்து விட்டான் என்று சொன்னால், நோயினைப்படுத்தி விட்டான் என்று சொன்னால், கஷ்டத்திற்குள்ளாக்கி விட்டான் என்று சொன்னால், அந்த மனிதனுக்கும் இந்த மனிதனுக்கும் இடையில் பாவ மன்னிப்பை அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீனிடத்தில் பெறுவதற்கு 4 ஷரத்துகள் என்பதாக கற்றுத் தருவார்கள். மேலே கூறிய 3 ஷரத்தும் உடன் யாருக்கு இவர் நோவினைப்படுத்தியிருப்பாரோ அந்த மனிதனுடைய பாவ மன்னிப்பையும் இவர் பெற்றிருக்க வேண்டும், அவருடைய பொருத்தத்தையும் இவர் பெற்றிருக்க வேண்டும். இவரினுடைய பொருத்தத்தை பெறாமல் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீனுடைய பொருத்தத்தை பாவ மன்னிப்பை பெறுவது என்பதை கேள்விக்குறியாகிவிடும் என்பது போன்று இமாம் நவவி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் ஹுகூகுல் இபாதினுடைய கடினத்துவத்தை நமக்கு விளக்கி காட்டுவார்கள். அருமையான சகோதரர்களே, நம்முடைய வாழ்க்கையில் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீனுடைய விஷயத்தில் நாம் எந்த அளவிற்கு கவனமாக இருக்கின்றோமோ அதே போன்று அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீனுடைய அடியார்களினுடைய விஷயத்திலும் மிக கவனமாக நாம் இருக்க வேண்டும். ஒரு சமயத்தில் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சஹாபாக்களிடத்தில் இவ்வாறு கூறுவார்கள், கடுகளவு யாரிடத்தில் கிபர் இருக்குமோ அவர் சுவனம் நுழைய மாட்டார் என்பதாக கூறுவார்கள். அப்பொழுது சஹாபாக்கள் கேட்பார்கள், யா ரசூலல்லாஹ், நாங்கள் நல்ல ஆடைகளை அணிகின்றோம், நாங்கள் நல்ல செருப்புகளை காலணிகளை அணிகின்றோம், இதுவும் அதில் உள்ளடங்குமா என்பதாக கேட்பார்கள். அண்ணலம் பெருமானார் சையதுனா முஹம்மது முஸ்தபா நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தெளிவான விளக்கம் தருவார்கள். இன்னல்லாஹ ஜமீலுன், நிச்சயமாக அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா மிக்க அழகானவன், யுஹிப்புல் ஜமால், அவன் அழகையே விரும்புகின்றான். இவைகளெல்லாம் அந்த கிபரில் கட்டுப்பட்டு விடாது. ஆனால் கிபர் என்றால் என்ன தெரியுமா? நீங்கள் பிற மக்களை இழிவாக கருதுவது, தாழ்வாக கருதுவது, இதுதான் கிபர் என்பதாக கற்றுத் தருவார்கள். அருமையான சகோதரர்களே, நாம் ஒரு தினத்தில் எத்தனை நபர்களை சந்திக்கின்றோம், எத்தனை நபர்களுக்கு நாம் பேசுகின்றோம், எத்தனை நபர்களை சிந்திக்கின்றோம். ஆனால் இந்த தருணங்களில் எல்லாம் நாம் யாரையாவது இழிவாக கருதினோம் என்று சொன்னால் அந்த கருதுதல் என்பது நம்முடைய நாளை மறுமைக்கு அது ஒரு பாதமாக அமைந்துவிடக்கூடும். எனவே நாம் நம்முடைய உள்ளங்களை நாம் மிக கவனமாக கையாள வேண்டும். அன்பான சகோதரர்களே, அதனால்தான் மேன்மக்கள் இப்படி கற்றுத் தருவார்கள். அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீனுக்கு செய்யக்கூடிய கடமையிலும் அடியார்களுக்கு செய்யக்கூடிய கடமைகளிலும் நம்முடைய பண்பாடுகளை நாம் சரியாக அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும், நம்முடைய நடைமுறைகளை மிக கவனமாக அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். இல்லை என்று சொன்னால் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் நம் அனைவர்களை பாதுகாத்து அருள் புரிய வேண்டும். அவைகளெல்லாம் நாளை மறுமையில் நமக்கு கைசேதத்திற்குரியதாக வந்துவிடக்கூடும். அண்ணலம் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இப்படியே கற்றுத் தருவார்கள். ஆயிஷா ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் அறிவிப்பார்கள், இன்னல் முஃமின், நிச்சயமாக ஒரு முஃமின் என்பவர் லயுத்ரிகு பிஹுஸ்னி ஹுலுகிஹி, தன்னுடைய நல்ல குணத்தின் காரணத்தினால், தன்னுடைய நல்ல பண்பாடின் காரணத்தினால், தரஜத ஸாயிமில் காயிம், இரவு நேரம் முழுவதும் நின்று தொழுபவர்களுடைய நன்மைகளையும் பகல் முழுவதும் நோன்பு நோட்பவர்களுடைய அந்தஸ்துகளையும் அவர் பெற்றுக்கொள்வார். நாம் விளங்க வேண்டும், ஒரு மனிதன் தன்னுடைய நல்ல குணத்தின் காரணத்தினால் பகல் முழுவதும் நின்று வணங்கிய, பகல் முழுவதும் நின்று நோன்பு நோற்ற தரஜாக்களையும் இரவு முழுவதும் நின்று வணங்கிய அந்த அந்தஸ்துகளை பெறுகிறார் என்று சொன்னால் நாம் நம்முடைய உள்ளங்களை தூய்மையாக்கிக் கொள்ள வேண்டும், நம்முடைய எண்ணங்களை நாம் சரியாக்கிக் கொள்ள வேண்டும். அன்பிற்கினியவர்களே, கௌசுல் ஆலம் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் நமக்கு ஒரு விஷயத்தை கற்றுத் தருவார்கள். மா வஸல்து இலல்லாஹி சுப்ஹானஹு வ தஆலா, நான் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீனை அடைந்து கொள்ளவில்லை பிகியாமி லைலின், இரவு முழுவதும் நின்று வணங்கியதினால் நான் அல்லாஹ்வை பெற்றுக்கொள்ளவில்லை. வலா பிசியாமி நஹாரின், பகல் முழுவதும் நோன்பு நோட்டதினாலும் நான் அல்லாஹ்விடத்தை நான் பெற்றுக்கொள்ளவில்லை. வதராசதி இல்மின், இல்முகளை எல்லாம் நான் பாடம் நடத்தியதினாலும் நான் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீனை அடைந்து கொள்ளவில்லை. வலாக்கின், என்றாலும் வஸல்து இலல்லாஹி சுப்ஹானஹு வ தஆலா, அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலாவை நான் அடைந்து கொண்டேன். எப்படி தெரியுமா? பில் கரமி, சங்கையின் குணத்தினாலும், வத்தவாதுஇ, நான் பணிவோடு நடந்ததினாலும், வஸலாமத்தி ஸத்ரி, உல தூய்மையினால்
கூறினாலும் தான் நான் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீனை அடைந்து கொண்டேன் என்பதாக கற்றுத் தருவார்கள். அன்பிற்கினியவர்களே, இந்த இடத்தில் நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும், கௌசுல் ஆலம் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் குறிப்பிட்ட இந்த 3 விஷயங்களும் கரம் சங்கையாக நடத்தல், அத்தவாது பணிவுடன் நடத்தல், வசலாமத்து சஜர் எல்லா நிலைகளிலும் உள்ளம் தூய்மையாக. ஒரு சமயத்தில் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இப்படியே கூறுவார்கள், நான் உங்களுக்கு மத்தியில் வெள்ளை மனதோடு நடக்க நான் ஆசைப்படுகின்றேன். அப்படியானால் எந்த ஒரு மனிதனை குறித்தும் நான் தவறான எண்ணம் கொள்ள எனக்கு விருப்பமில்லை என்பது போன்று கற்றுத் தருவார்கள். அதற்கு ஒப்பாக கௌசுல் ஆலம் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் தங்களுடைய உள்ளத்தை பற்றி கூறிவிட்டு, இதனால் தான் நான் அல்லாஹ்வை அடைந்து கொண்டேன் என்பதாக கற்றுத் தருவார்கள் என்றார். அருமையானவர்களே, நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பிற மக்களிடத்தில் அணுகுமுறையில் நாம் நல்ல பண்பாடுகளை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இப்படியே கூறுவார்கள், எனக்கு மிகவும் விருப்பமானவர்கள் யார் தெரியுமா? குணத்தால் நல்ல விதத்தில் நடந்து கொள்ளக்கூடியவர்கள். நாளை சுவனத்தில் என்னோடு இருப்பவர்கள் யார் தெரியுமா? குணத்தால் மிக நல்ல முறையில் நடந்து கொள்பவர்கள். இவர்கள்தான் நாளை மறுமையில் என்னோடு இருப்பார்கள் என்பதாக அண்ணலம் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நமக்கு கற்றுத் தருவார்கள். அருமையான சகோதரர்களே, நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் நம்முடைய செயல்பாடுகளை சீர்திருத்திக் கொள்ள வேண்டும். நாம் மேலே குறிப்பிட்டதை போன்று ஒரு மனிதன் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீனுக்கு முன்னால் அமல்கள் செய்வதில் அவருக்கு மகிழ்ச்சியும் உண்டாகும், அதற்குண்டான நாளை மறுமையில் அல்லாஹ் நல்ல கூலி தருவான் என்ற ரஜாவும் உண்டாகி அதை ஆனந்தமாக செய்வார். ஆனால் சக மனிதனிடத்தில் தன்னை பெருமிதம் கொள்ளாமலும் சக மனிதனை தன் உள்ளத்தில் இழிவாக கருதாமலும் இருப்பது என்பது மிக கடுமையான ஒன்று. அதைத்தான் கௌசுல் ஆலம், ஹாஜா சர்க்கார் போன்ற மிக பெரும் வழிமார்கள் எல்லாம் நமக்கு தஸவ்வுஃப் என்ற பாதையை கற்றுத் தருவார்கள். நாம் அனைவர்களும் நம்முடைய உள்ளங்களை நாம் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும். அருமையானவர்களே, ஒரு சமயத்தில் அண்ணல் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடத்தில் ஒரு சஹாபி என்று கேட்பார்கள், யா ரசூலல்லாஹ், இஸ்லாத்தில் சிறந்தது எது என்று கேட்பார்கள். பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கற்றுத் தருவார்கள், அஸ்ஸலாத்து அலா வக்திஹா, உரிய நேரத்தில் தொழுவது என்பதாக கற்றுத் தருவார்கள். மீண்டும் அந்த சஹாபி கேட்பார்கள், அடுத்தது என்னது யா ரசூலல்லாஹ்? அப்பொழுது பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கற்றுத் தருவார்கள், வபிர்ருல் வாலிதைன், பெற்றோர்களை நீங்கள் நல்ல விதத்தில் நடத்திக் கொள்வது என்பதாக கற்றுத் தருவார்கள். அன்பிற்கினியவர்களே, அடியார்களில் நாம் மிகவும் முதல் கட்டமாக கடமைப்பட்டவர்கள் பெற்றோர்கள் என்பதை நாம் விளங்க வேண்டும். உலகத்தில் எத்துணை அடியார்கள் அல்லாஹ்விற்கு ஒப்பானவர்களாக இருந்தாலும் ஒரு மனிதனுக்கு தன்னுடைய பெற்றோர்கள் தான் முதல் அந்தஸ்தில். அவர்களுடைய கடமையை ஒருவர் நிறைவேற்றி விடாமல் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீனுடைய பொருத்தத்தை எந்த ஒரு மனிதரும் முழுமையாக பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இப்படியே கற்றுத் தருவார்கள், ஒரு மனிதனுடைய அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீனுடைய பொருத்தம் ஒரு மனிதன் தன் தந்தையினுடைய பொருத்தத்தில் தான் இருக்கிறது. ஒரு மனிதனுக்கு அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீனுடைய அதிருப்தி அந்த மனிதனுடைய தந்தையின் அதிருப்தியில் தான் இருக்கின்றது என்பதாக அண்ணல் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கற்றுத் தருவார்கள் என்று சொன்னால், அருமையான சகோதரர்களே, நம்முடைய பெற்றோர்கள் என்ற விஷயத்தில் நாம் மிக கண்ணியமாக, மிக மரியாதையாக, மிக அன்பாக நாம் நடந்து கொள்ள வேண்டும். மாற்றமாக இருந்தால் கரம் பிடித்து மன்னிப்பு கேட்பதில் நாம் சற்றளவும் தயங்காதவர்களாக இருந்தோம் என்று சொன்னால், நாளை மறுமையில் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீனுக்கு முன்னாலும் அண்ணல் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் சன்னிதானத்திலும் நமக்கு மகத்தான கூலிகளை ரப்பல் ஆலமீன் நமக்கு வழங்குவான் என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். அருமையானவர்களே, கௌசுல் ஆலம் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் ஆரம்ப கல்விகளை எல்லாம் முறையாக நிரப்பமாக கற்றதற்கு பிறகு ஜீலானிலிருந்து பகதாதிற்கு செல்வதற்காக நாடுவார்கள். அந்த சம்பவம் நமக்கெல்லாம் தெரியும். நான் ஞாபகப்படுத்துவதற்காக நான் ஒரு சில விஷயங்களை மாத்திரம் கூறுகின்றேன். கௌசுல் ஆலம் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் தங்கள் 18 வயதில் சுமார் 400 மைல் தொலைவில் இருக்கக்கூடிய பகதாதிற்கு செல்ல நாடுவார்கள். அப்பொழுது தன்னுடைய தாயிடத்தில் தான் முதல் அனுமதி கேட்பார்கள். நம்முடைய இக்காயத்தில் தெளிவாக வரும். அந்த தாய், அருமை தாயார் அனுமதி கொடுத்ததற்கு பிறகுதான் கௌசுல் ஆலம் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் தீனுடைய கல்வியை கற்பதற்கும் கூட முற்படுகின்றார்கள் என்று வருகின்ற பொழுது, அன்பானவர்களே, நாம் நம்முடைய தாய்மார்களிடத்தில் மிக கனிவோடு நாம் நடந்து கொள்ள வேண்டும். நாம் ஏதோ வளர்ந்து விட்டோம் என்பதற்காக, நாம் ஏதோ 4 விஷயங்களை தெரிந்து விட்டோம் என்பதற்காக தாய் தந்தையர்களிடத்தில் கடினமான வார்த்தைகளை எல்லாம் நாம் பயன்படுத்தக்கூடாது என்பதை நாம் மனதில் பதித்துக் கொள்ள வேண்டும். அதோடு மாத்திரமில்லாமல் கௌசுல் ஆலம் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள்
சொன்ன அந்த ஒரு வசியத் நசீஹத் உபதேசம், நீங்கள் எந்த தருணத்திலும் பொய் சொல்லக்கூடாது, உண்மையை மாத்திரம் தான் நீங்கள் கூற வேண்டும் என்ற அந்த தத்துவத்தை தங்களுடைய வாழ்க்கை முழுவதும் நெறித்தவராமல் கௌசுல் ஆலம் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் செயல்படுத்தினார்கள் என்று சொன்னால், அருமையானவர்களே, பிற்காலத்தில் கௌசுல் ஆலம் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் குறிப்பிட்டு காட்டுவார்கள், என்னுடைய வாழ்க்கை சத்தியத்தை கொண்டே தொடங்கியது. சத்தியம் என்று சொன்னால் உண்மை, உண்மையை கொண்டே தொடங்கியது, இன்று வரையிலும் உண்மையை கொண்டே செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது என்பதாக அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் கௌசுல் ஆலம் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் கொடுத்த மகத்துவத்தை மிக மகிழ்ச்சியோடு நமக்கு சொல்லிக் காட்டுவார்கள் என்று சொன்னால், அருமையானவர்களே, நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் பெற்றோர்களிடத்தில் எந்த அளவிற்கு நாம் கண்ணியத்தோடு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். ஒரு சமயத்தில் சையத் அஹ்மது கபீர் ரிஃபாயி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்னவர்கள் அவர்களுடைய முரீதுகள் பலரும் இருக்கக்கூடிய ஒரு சமயத்தில் அவர்களிலிருந்து ஒரு முரீத் சையத் அஹ்மது கபீர் ரிஃபாயி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்னவர்களை சந்திக்க வருவார்கள். சந்திக்க வரும் பொழுது அவர்கள் வீட்டில் இருப்பார்கள். அந்த சமயத்தில் அஹ்மது கபீர் ரிஃபாயி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்னவர்களின் மனைவி சில தருணத்தில் கடுமையாக நடந்து கொள்வார்கள். அப்பொழுது வந்த முரீத், அவர் வந்த நோக்கமே என்னவென்று சொன்னால், சையத் அஹ்மது கபீர் ரிஃபாயி ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் மக்ஆது சித்க் என்ற சித்கினுடைய ஒரு மகத்தான ஒரு அந்தஸ்தில் அவர்கள் இருப்பார்கள். அந்த அந்தஸ்தினுடைய காரணத்திற்காக அந்த முரீத் அவர்களிடம் வந்து பரக்கத் பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்பதற்காக வருவார்கள். ஆனால் அந்த வீட்டில் நடந்த நிகழ்வு என்ன தெரியுமா? அந்த மனைவி சர்க்காரிடத்தில் சில கடினமாக நடந்து கொள்வார்கள். இப்படியே ரிவாய்த்து வரும். அவர்களின் முதுகில் சமையலுக்கெல்லாம் பயன்படுத்துவோம் அல்ல ஒரு குழல், அதை கொண்டு அடிக்க சர்க்காரினுடைய முதுகில் அந்த கரும் தடம் அப்படியே பதிந்திருக்கும். இதை பார்த்துவிட்டு அந்த முரீத் மிக ஏக்கத்தோடு வருத்தத்தோடு கூறுவார்கள், உங்களுக்கு ஏன் இந்த நிலைமை ஷேக் அவர்களே, இந்த மூதேவியோடு நீங்கள் வாழ வேண்டும் என்பது போன்றும் கடினமாக முரீத் சொல்வார்கள். அப்பொழுது அஹ்மது கபீர் ரிஃபாயி ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் ஃபதபஸ்ஸம, ஒரு பொன்முறுவல் சிரித்துவிட்டு சொல்வார்கள், லௌலா சபரி அலா அதாகா, இந்த பெண்மணியினுடைய இந்த நோவினை மாத்திரம் நான் பொறுத்து கொள்ளவில்லை என்று சொன்னால், மா ரஅய்தனி, நீ என்னை பார்த்திருக்க மாட்டாய், ஃபீ மக்அதி சித்கின், நான் இந்த அந்தஸ்தில் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீனுக்கு முன்னால் இந்த சித்கினுடைய இந்த மகத்துவமான அந்தஸ்தில் நான் இருப்பதை நீ பார்த்திருக்க மாட்டாய் என்பதாக கற்றுத் தருவார்கள். இது நாம் ஒன்றை விளங்க வேண்டும். நம்முடைய பண்பாடுகளை எல்லாம், நம்முடைய செயல்பாடுகளை எல்லாம், நம்முடைய நல்ல நடைமுறைகளை எல்லாம் முதல் கட்டமாக பெற்றோர்களுக்கு நாம் எந்த அளவில் அழகிய முறையில் கையாளுகின்றோமோ அதே போன்று நம்முடைய மனைவி மக்களிடத்திலும் அவர்களிடத்தில் நாம் பொறுமையுடனும் நல்ல கண்ணியத்துடனும் அவர்களுக்கு உண்டான உரிமைகளையும் நாம் கொடுக்க வேண்டும். நமக்கு நன்றாக தெரியும், சையத் அஹ்மது கபீர் ரிஃபாயி ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் எவ்வளவு பெரிய மகத்துவத்திற்கு சொந்தக்காரர்கள் என்று. ஆனால் அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட அந்த சோதனைகளையும் கூட சந்தோஷத்தோடு ஏற்றுக்கொண்டார்கள் என்று சொன்னால் அதுதான் அவர்களுடைய அந்தஸ்திற்கு காரணமும் என்று சொன்னால், அருமையானவர்களே, நாம் நம்முடைய குடும்பத்தினர்கள் மத்தியில் நம்மளுடைய நடைமுறைகளை பண்பாடுகளை எல்லாம் நாம் எந்த அளவிற்கு அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை நாம் சிந்தித்துக் கொள்ள வேண்டும். அதே போன்று கௌசுல் ஆலம் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் தங்களுடைய வீட்டில் மனைவி மக்களுக்கு ஏதேனும் நோவினை ஏற்பட்டுவிட்டது என்று சொன்னால், உடல் உபாதைகள் ஏற்பட்டுவிட்டது என்று சொன்னால், வீட்டினுடைய தேவைகளை எல்லாம் தாங்களே முன்னின்று செய்து கொடுப்பார்களாம். வீட்டினுடைய சமையல்களாக இருக்கட்டும், வீட்டினுடைய தேவைகளாக இருக்கட்டும், பிள்ளைகளுக்கு செய்யக்கூடிய தேவைகளாக இருக்கட்டும், இவைகளை எல்லாம் பல உன்னதமான பொறுப்புகள் இருந்த பொழுதிலும் கௌசுல் ஆலம் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் தங்களின் குடும்பத்தினர்களுக்கு அந்த பொறுப்புகளை எல்லாம் தங்கள் கரத்தால் எடுத்து செய்வார்கள் என்று இமாம் பெருமக்கள் நமக்கு விளக்கம் கூறுவார்கள். அருமையானவர்களே, நம்முடைய வாழ்க்கைகளையும் நம்முடைய இல்லங்களில் நாம் மிக தெளிவாக அமைத்துக் கொண்டோம் என்று சொன்னால் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் ஈருலகிலும் நம் அனைவர்களுக்கும் நல்ல அந்தஸ்தை தந்தருள் புரிவான். அதே போன்று ஒரு மனிதன் பொதுமக்களிடத்தில் வருகின்றான் என்று சொன்னால், பொதுவாக பல மக்கள்கள் சங்கமிக்கக்கூடிய இடத்தில் பல கருத்துகள் இருக்கும்.
பல சிந்தனைகள் இருக்கும், பல தத்துவங்கள் வெளிப்படும். இந்த இடத்திலெல்லாம் பல்வேறு விதமான பிரிவினைகளும் இருக்கக்கூடும். ஆனால் அந்த தருணங்களில் எல்லாம் நாம் ஒரு மனிதன் என்பவன் இணக்கத்தை ஏற்படுத்த முற்பட வேண்டும். அவர்களுக்கு மத்தியில் எப்படி நல்ல ஒற்றுமை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதை நாம் கையில் எடுக்க வேண்டும். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா இப்படியே சொல்லி காட்டுவான், வஸ்ஸுல்ஹு கைர், நீங்கள் இரக்கமாக இருப்பதுதான் அதில் தான் நன்மை இருக்கின்றது என்பதாக அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நாம் கற்றுத்தரும் பொழுது, நாம் இந்த ஊர் மக்கள் மத்தியில், ஒரு சமுதாயத்தினருக்கு மத்தியில் நாம் அணுகுகின்ற பொழுது நமக்கு பிடிக்காதவர் என்பதற்காக அல்லது நமக்கு பிடித்தவர்கள் என்பதற்காக நாம் சில சமயங்களில் வரம்பு மீறி நாம் அவர்களுக்கு மத்தியில் பிரிவினைகளை எல்லாம் நாம் என்ன செய்துவிடக்கூடாது, ஏற்படுத்தி விடாமல் அவர்களுக்கு மத்தியில் நாம் ஒற்றுமை எப்படி கையாள வேண்டும் என்றுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் செயல்படுத்தினோம் என்று சொன்னால், அவைகளெல்லாம் இறைநேச பெருமக்களுடைய நல்ல பண்புகள் இருப்பதினால் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் அவைகளையெல்லாம் நம்மிடமிருந்து பொருந்திக் கொள்வான். அதே போன்று குடும்ப உறவுகள் இருக்கின்றதல்லவா, அந்த குடும்ப உறவுகளிடத்தில் நாம் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும்? இன்றைய காலகட்டத்தில் பார்க்கின்றோம், சிறிய சிறிய விஷயங்களுக்காக எல்லாம் குடும்பத்தில் மிகப்பெரிய பிரச்சனைகள். உடன் பிறந்த சகோதரர்களிடத்திலும் கூட நான் பேச மாட்டேன் என்பதையும் பெருமிதமாக கூறக்கூடிய ஒரு அவல நிலை. அண்ணல் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கற்றுத் தருவார்கள், உங்களுக்கு ரிஸ்கில் பரக்கத்து வேண்டுமா, ஹயாத்தில் பரக்கத்து வேண்டுமா, நீங்கள் உறவினர்களை ஆதரித்துக் கொள்ளுங்கள், இணைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்பதாக கற்றுத் தருவார்கள். அதே போன்று பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நமக்கு இப்படியே சொல்லி காட்டுவார்கள், உங்கள் குடும்பத்தினர்கள் உங்களை துண்டித்தாலும் கூட நீங்கள் அவர்களோடு இணக்கமாக இருந்து கொள்ளுங்கள், அவர்களுடைய உறவுகளை நீங்கள் சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள். இதுதான் நீங்கள் உறவுகளை இணைத்ததற்கான அடையாளம், இதுதான் நீங்கள் உறவுகளை எல்லாம் இணைப்பது என்பதாக அண்ணல் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கற்றுத்தருவார்கள் என்று சொன்னால், அன்பான சகோதரர்களே, நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் குடும்பத்தினர்கள், பெற்றோர்கள், மனைவி மக்கள், சமுதாயத்தினர்கள், எல்லா மக்களிடத்திலும் நாம் எந்த விதத்தில் நம்முடைய செயல்பாடுகளை நாம் அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை நாம் மிக கவனமுடையவர்களாக கையாள வேண்டும். முஸ்லிம் ஷரீஃபில் பதிவான ஒரு செய்தி, அபூ ஹுரைரா ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் அறிவிப்பார்கள், ஒரு மனிதர் காட்டோரமாக நடந்து கொண்டிருப்பார். அப்பொழுது வானத்திலிருந்து ஒரு அசரீரி சப்தம் கேட்கும். இன்னாரினுடைய தோட்டத்தில் நீ மலை இறக்குவாயாக என்பதாக ஒரு மேகத்திலிருந்து ஒரு அசரீரி குரல் கேட்கும். இதன் மேகத்தை, அந்த சத்தத்தை கேட்டதிலிருந்து அந்த மனிதர் அந்த மேகத்தையே பின்தொடர்ந்தவராக செல்வார். அந்த மேகம் நிறைவாக ஒரு பகுதியில் இருந்து கற்கள் நிறைந்த ஒரு பகுதியில் தன்னுடைய மலை அனைத்தையும் கொட்டி நிரப்பமாக தீர்த்துவிடும். பிறகு அந்த தண்ணீருக்கு பின்னாலும் அந்த மனிதர் நடந்து செல்வார். அந்த தண்ணீர் ஒரு ஓடையின் வழியாக இறுதியாக ஒரு மனிதனுடைய தோட்டத்தில் செழிப்பாக சென்று சேரும். அப்பொழுது அந்த மனிதர் தோட்டத்தின் உரிமையாளரிடத்தில் சென்று கேட்பார், உங்களின் பெயர் என்ன, விஷயத்தை எல்லாம் நடந்ததெல்லாம் கூறிவிட்டு கேட்பார், இவ்வாறு உங்களுக்கு நடக்க காரணம் என்ன, இவ்வாறு நடக்க உங்களுக்கு காரணம் என்ன என்று கேட்கும் பொழுது அந்த தோட்டத்தின் உரிமையாளர் கூறுவார், நீங்கள் கேட்டதினால் நான் கூறுகின்றேன், என்னுடைய உழைப்பில் வரக்கூடிய லாபங்களை எல்லாம் நான் 3 விதமாக பிரிப்பேன். ஒன்றை என்னுடைய குடும்பத்தார்களினுடைய உணவிற்காகவும், மற்றொன்றை மறு விளைச்சலுக்காகவும், மற்றொரு பகுதியை 3இல் 1 நான் சதக்கா செய்து விடுவேன் என்பதாக அந்த தோட்டக்காரர் கூறினார் என்று சொன்னால், அருமையானவர்களே, யாருக்கெல்லாம் இந்த உலகத்தில் கஷ்ட சூழலிலிருந்து, எதிர்பார்ப்புகளிலிருந்து தேவைகள் உடையவர்களாக இருப்பார்களோ, நாம் இனம் கண்டு அவர்களுடைய தேவைகளை எல்லாம் நாம் பூர்த்தி செய்வதற்கு முயற்சி செய்தோம் என்று சொன்னால், இவைகளெல்லாம் நாளை மறுமையில் நமக்கு நல்ல நிலை ஏற்படுத்திவிடும். அருமையானவர்களே, கௌசுல் ஆலம் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள், ஒவ்வொரு மனிதனும் உலகத்தில் வாழக்கூடிய காலகட்டத்தில் ஒரு மனிதனை எந்த நிலையில் அவன் நேசிக்க வேண்டும், ஒரு மனிதன் எந்த நிலையில் ஒரு மனிதனிடத்தில் வெறுப்பு கொள்ள வேண்டும் என்பதையெல்லாம் நமக்கு கற்றுத்தரும் பொழுது இவ்வாறு கூறுவார்கள், இதா வஜக்தபி கல்விக், உன்னோட உள்ளத்தை நீ பெற்றுக்கொண்டால், புகுத ஷஹ்ஸின், ஒரு மனிதனுடைய வெறுப்பையோ, வஹுப்பஹு, அல்லது ஒரு மனிதனுடைய நேசத்தையோ நீ பெற்றுக்கொண்டால், ஃபஅரில் அஅமாலஹு, அந்த மனிதனுடைய அமல்களை எல்லாம் நீ பரிசோதனை செய்து பார். எதோடு தெரியுமா, அலல் கிதாபி வ சுன்னா, அந்த மனிதரை பொதுவாக நாம் யாரையாவது நேசிக்கின்றோம் என்று சொன்னால் ஒரு காரியத்திற்காகத்தான் நேசிப்போம். யாரையாவது ஒரு மனிதரை நாம் வெறுக்கின்றோம் என்று சொன்னால் ஏதாவது ஒரு காரியத்திற்காகத்தான் நாம் வெறுப்போம். ஆக அந்த காரியம்
அல்லாஹ் ரசூலினுடைய வார்த்தைகளுக்கும் அல்லாஹ் ரசூலினுடைய நடைமுறைகளுக்கும் ஒத்து வந்ததாக இருந்தது என்று சொன்னால், நீ ஒருவேளை ஒரு மனிதனை வெறுத்து அந்த விஷயம் அல்லாஹ் ரசூலினுடைய காரியத்துக்கு ஒத்து வந்ததாக இருந்தது என்று சொன்னால், நீ விளங்கிக்கொள், நீ உன்னுடைய இச்சையை தான், மனதினுடைய இச்சையை தான் நீ பின்பற்றியவனாக இருக்கின்றாய். மாறாக அல்லாஹ் ரசூலினுடைய நேசத்திற்காக நீ இந்த மனிதனை வெறுக்கவில்லை. நீ வெறுத்ததெல்லாம் உன்னுடைய ஒரு இச்சை, உன்னுடைய தேவைக்காகத்தான் நீ வெறுத்திருக்கின்றாய். இது முற்றிலும் லாலிமன், நீ அநியாயம் செய்யக்கூடிய நிலையில் நீ அவனை வெறுத்திருக்கின்றாய். இவ்வாறு செய்வதனால் துபு இலல்லாஹி அஸ்ஸ வஜல், நீ அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் இடத்தில் நீ விரைந்து பாவ மன்னிப்பை தேடிக்கொள் என்பதாக கௌசுல் ஆலம் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் சொல்லிவிட்டு தொடர்ச்சியை எப்படி கூறுவார்கள்? அதே போன்று ஒரு மனிதனை நீ நேசிக்கின்றாய் என்று சொன்னால், அந்த நேசிக்கக்கூடிய காரணத்திலும் அந்த காரணம் அல்லாஹ் ரசூலினுடைய வார்த்தைகளுக்கு முரணானதாக இருந்து, நீ நேசிக்கக்கூடிய அந்த காரியம் அல்லாஹ் ரசூலினுடைய வெறுப்பிற்கு ஒத்து வரக்கூடிய காரியமாக இருந்தால், அப்பொழுதும் நீ அந்த மனிதனை நேசித்தது உன்னுடைய மனோ இச்சைக்குத்தான் என்பதை நீ விளங்கிக்கொள். இதுவும் முற்றிலும் தவறானது. எனவே இதற்காகவும் நீ அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீனிடத்தில் பாவ மன்னிப்பை தேடிக்கொள் என்று கூறிவிட்டு இந்த வசனத்தையும் ஓதி காட்டுவார்கள். வலா தத்தபிஇல் ஹவா, மனோ இச்சைகளை நீங்கள் பின்பற்றி விடாதீர்கள். ஃபயுதில்லக அன் சபீலில்லாஹ், அது அல்லாஹ்வினுடைய பாதையை விட்டு நம்மை வழித்தவர செய்துவிடும். அருமையானவர்களே, அண்ணல் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இப்படியே கற்றுத் தருவார்கள். அல் ஹுப்பு ஃபில்லாஹ் வல் புக்து ஃபில்லாஹ். நாம் ஒருவரை நேசிக்கின்றோம் என்று சொன்னால் அல்லாஹ்விற்காக நேசிக்க வேண்டும். ஒருவரை வெறுக்கின்றோம் என்று சொன்னால் அதனும் நாம் அல்லாஹ்விற்காக வெறுக்க வேண்டும். இவ்வாறு நம்முடைய வாழ்க்கைகளை நாம் அமைத்தோம் என்று சொன்னால் நம்முடைய வாழ்க்கை இரு உலகிலும் ஜெயம் பெற்றதாக அமையும். மாறாக நம்முடைய இச்சைகளை மாத்திரம், நம்மளுடைய மன ஆசைகளை மாத்திரம், நம்முடைய விருப்பங்களை மாத்திரம் நாம் செயல்படுத்துவதற்கு மாத்திரம் நாம் முற்பட்டு கொண்டே இருந்தோம் என்று சொன்னால் இந்த உலக வாழ்க்கை என்பது நமக்கு பாதகமாக அமைந்துவிடக்கூடும். அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் பாதுகாத்து அருள் புரிவானாக. அன்பிற்கினியவர்களே, இவ்வளவு நேரம் ஹுகூக்குல் இபாத் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் எல்லாம் ஒரு மனிதன் எவ்வாறு தன்னுடைய நடைமுறைகளை, பண்பாடுகளை நாம் அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதையெல்லாம் நாம் கூறியிருக்கின்றோம். அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் இதே போன்று இறைநேச பெருமக்களினுடைய நல்ல பண்பாடுகளை எல்லாம் அறிந்து அதன் பிரகாரம் வாழக்கூடிய நல்ல நசீபை நம் யாவர்களுக்கும் நிறைவாக தந்தருள் புரிவானாக. அடுத்து ஒரு மனிதன் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீனிற்கு செய்யக்கூடிய கடமைகள், அவனுக்கு ஒரு மனிதன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் எந்த அளவிற்கு அவன் அல்லாஹ்வினுடைய ஹக்கை நிறைவேற்ற வேண்டும் இறைநேச பெருமக்கள் கற்றுத் தருவார்கள். அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீனுக்கு ஒரு மனிதன் வணங்குகின்றான் என்று சொன்னால் அவன் அல்லாஹ்விற்கு ஷுக்ர் செய்யும் முகமாக வணங்க வேண்டும். அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் நமக்கு தந்திருக்கக்கூடிய உபகாரங்களை நினைவு கூர்ந்து அது மாபெரும் உபகாரம் என்பதை மனதில் பதித்தவர்களாக, அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் நமக்கு உபகாரம் மாத்திரம்தான் பிறந்ததிலிருந்து செய்து கொண்டிருக்கின்றான் என்பதை உளமாற உணர்ந்தவர்களாக ஒரு மனிதன் அமல்களில் ஈடுபடுவான் என்று சொன்னால் அந்த வணக்கம் இறைநேசர்களின் பார்வையில் நல்ல பண்பாடு மிக்க இனிய வணக்கமாக அமையும். அருமையானவர்களே, இப்லீஸ் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலாவிடத்தில் ஒரு சபதம் எடுப்பான். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா இப்லீஸினுடைய தன்னிச்சை செயலினால் அவனை சுவனத்திலிருந்து விரட்டும் பொழுது அவன் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீனிடத்தில் கூறுவான், லவ்வுயன்னஹும், நான் மக்களை வழிகெடுப்பேன், நான் மக்களை வழிகெடுப்பேன். எப்படி? அதுக்கு முன்னால் கூறுவான், லஉஸையினன்ன லஹும் ஃபில் அர்தி வ லஉஸியன்னஹும் அஜ்மஈன். உலகத்தினுடைய காரியங்களை எல்லாம் மிக அழகாக, மிக கண்குளிர்ச்சியாக, அதன் மீது ஆசைகளை அதிகப்படுத்தி அதன் மூலமாக மக்களை எல்லாம் கெடுப்பேன் என்று சொன்ன இப்லீஸ் மற்றொரு இடத்திலும் கூறுவான், நான் மக்களை எல்லாம் கெடுப்பேன். எப்படி தெரியுமா? லஅகுதன்ன லஹும் சிராத்தக்கல் முஸ்தகீம். யார் ஒருவர் உன்னுடைய சத்திய சிராத் என்னும் நேரான பாதையில் செல்வார்களோ அங்கு சென்று நான் அமர்வேன். நாம் விளங்கியிருப்போம், நாம் தொழுது விட்டோம் என்பதனால் அல்லாஹ்வினுடைய பொருத்தத்தை பெற்றிருக்கின்றோம், நாம் நோன்பு நோக்கின்றோம், அதனால் நாம் பரவாயில்லை என்றெல்லாம் நினைப்போம். நல்ல விளங்க வேண்டும், இப்லீஸினுடைய நோக்கம் என்ன தெரியுமா? ஒரு மனிதனை தொழ விடாமல் இருப்பதல்ல, ஒரு மனிதனை அமல் செய்யாமல் இருக்க
வைப்பதல்ல, மாறாக அமல்களை எல்லாம் செய்து விடுவான், செய்ய வைத்து விடுவான். ஆனால் அந்த அமல்களை கொண்டு இவன் பெருமிதம் அடைவான் அல்லவா. அந்த அமல் நான் தான் செய்தேன், நான் அல்லாஹ்விற்கு செய்தேன் என்று தற்பெருமை ஏற்படுத்துவான் அல்லவா. அந்த தற்பெருமையின் மூலமாக அனைத்து அமல்களையும் குலைத்து விட்டு நிர்கதியாக்கி விடுவான். இதுதான் இப்லீஸினுடைய சூழ்ச்சி என்பதை நாம் விளங்க வேண்டும். அருமையானவர்களே, இந்த பண்பாடுகளைத்தான் இறைநேச பெருமக்கள் நமக்கு கற்றுத்தருவார்கள். ஒரு மனிதன் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீனுக்கு முன்னால் வணங்க செல்கின்றான் என்றால் இப்லீஸ் கூறிய வார்த்தை, யார் ஒருவர் உன்னுடைய சிராத் என்னும் பரிசுத்தமான பாதையில் இருப்பாரோ அங்கு சென்று நான் அமருவேன். சும்மல ஆத்தி என்னவும் மிம்பைனி ஐதீஹிம் ஒமின் கல்ஃபிஹிம் வஅன் ஐமானிஹிம் வஅன் ஷமாயிலிஹிம். அந்த மனிதன் உனக்கு முறையாக வணங்க முற்பட்டால் வலதுமாக, இடதுமாக, முன்னதுமாக, பின்னதுமாக இருந்து நான் அவரை வழிகெடுப்பேன் என்று கூறிவிட்டு வழிகெடுக்கக்கூடிய முறையும் கற்றுத்தருவான். வலா தஜிது அக்ஸரஹும் ஷாக்கிரீன். அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் கூறுவான், நீ உன்னுடைய அடியார்களில் அதிகமானவர்களை உனக்கு நன்றி செலுத்தியவர்களாக நீ பெற்றுக்கொள்ள மாட்டாய். அருமையானவர்களே, நாம் நல்ல விளங்க வேண்டும். ஒரு மனிதன் உலகத்தில் பிறக்கக்கூடிய சமயத்தில் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா சொல்லி காட்டுவான், வல்லாஹு அக்ரஜகும் மின் புதூனி உம்மஹாத்திக்கும். உங்களினுடைய தாயின் வயிற்றிலிருந்து நாம் உம்மை வெளியாக்கினோம். என்ன நிலை தெரியுமா? லா தஅலமூன ஷைஆ, ஒன்றும் அறியாதவர்களாக. அப்படித்தானே இன்று நாம் பிள்ளைகளை எல்லாம் பார்க்கின்றோம், குடும்பத்தில் உள்ள பிள்ளைகளை எல்லாம் பார்க்கின்றோம், ஒன்றும் தெரியாது. ஒரு குறிப்பிட்ட வயது வருகின்றவர் ஒன்றும் தெரியாது. அந்த தன்மையில் தான் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நம் அனைவர்களையும் வெளியாக்கி நமக்கு தேவையான அனைத்து விதமான உபகாரங்களையும் அவன் செய்து கொண்டிருக்கின்றான் அல்லவா. அப்படி செய்வதோடு அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நம்மிடத்தில் எதிர்பார்ப்பது என்ன தெரியுமா? ஷுக்ர், நன்றி செலுத்துதலை மாத்திரம்தான். ஒரு இடத்தில் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா இப்படியே கூறுவான், கலீலும் மின் இபாதியஷ் ஷகூர். என்னுடைய அடியார்களில் எனக்கு நன்றி செலுத்துபவர்கள் மிகவும் குறைவானவர்கள். நன்றி செலுத்துபவர்கள் என்றால் என்ன? நாம் அதை முதலில் நம்புவோம். நாம் எல்லாம் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீனிற்கு வணங்குகின்றோம், தொழுகின்றோம், ஜகாத் கொடுக்கின்றோம், நோன்பு நோக்கின்றோம், சதகாக்கள் செய்கின்றோம். எப்படியெல்லாம் அல்லாஹ்வின் பொருத்தத்தை நாம் பெற வேண்டுமோ அந்த வழிகளெல்லாம் நம்முடைய செயல்பாடுகளை நாம் அமைத்துக் கொள்வதற்கு நாம் முயற்சி செய்கின்ற பொழுது நாம் அவைகளை கூலிக்காக மாத்திரம் நாம் அமலில் ஈடுபட்டோம் என்று சொன்னால் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் சொல்லி காட்டுவான், ஒமை யுரிது. சில மக்கள் நாடுகின்றார்கள் சவாபத் துன்யா, உலகத்தினுடைய சவாபுகளையே நாடுகின்றார்கள். நுக்திஹி மின்ஹா, அந்த உலகத்தில் இருந்து விளங்க வேண்டும், உலகத்தை அல்ல, உலகத்திலிருந்து சிலதை நாம் கொடுத்து விடுவோம். அதே மாதிரி சில மக்கள் ஒமை யுரிது சவாபல் ஆஹிரா, மறுமையினுடைய சவாபை எதிர்பார்க்கின்றார்கள். இங்குதான் நாம் சிந்திக்க வேண்டும். அருமையானவர்களே, நாளை மறுமையில் இந்த உலகத்தில் எந்த அந்தஸ்தில் அமல்கள் செய்தாலும் சரி, நாளை மறுமையில் சுவனத்தில் இருக்கின்ற பொழுது யாருக்கெல்லாம் லிகா உல்லாஹ் கிடைக்கவில்லையோ அவர்கள் அனைவர்களும் ஒரு வருத்தத்தில் தான் இருப்பார்கள். யௌமு தகாபுன் என்று சொன்னால் வருத்தம், ஒரு கை சேதத்திற்குரிய நாள் என்றே நமக்கு கற்றுத்தருவார்கள். அருமையானவர்களே, ஒருவர் சுவனத்திற்கே சென்றாலும் கூட அங்கு அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீனை சந்திக்கக்கூடிய, அவனுடைய திருபஜிகை தரிசிக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு ஒருத்தருக்கு கிடைக்கவில்லை என்று சொன்னால் சுவனத்திலும் அவர் வருத்தமாகத்தான் இருப்பார்கள் என்றால், அருமையானவர்களே, இதனைத்தான் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் சொல்லி காட்டுகின்றான். மறுமையினுடைய தவாவை மாத்திரம் ஒருவர் நாடி செயல்பாடு ஈடுபடுகின்றார் என்று சொன்னால் நுஅத்திஹி மின்ஹா, சுவனத்தை அல்ல, சுவனத்திலிருந்து சிலதை நாம் கொடுத்து விடுவோம். முடிக்கும் பொழுது அந்த வசனத்தை எப்படி முடிப்பான் தெரியுமா? வஸனஜிஸி ஷாக்கிரீன், எனக்கு யாரு நன்றி செலுத்தினார்களோ அவர்களுக்கு நாமே கூலி வழங்குவோம் என்பதாக அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா கூறுவான். அருமையானவர்களே, நாம் சிந்தித்து பார்ப்போம். ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வசதி படைத்த ஒரு தலைவர் இருக்கின்றார். அவர் மற்றொரு சில மக்களை எல்லாம் விருந்திற்கு அழைக்கின்றார். அவர் அழைத்த விருந்தை அவர் ஏதேனும் சாதாரண விருந்தாக வைப்பார்? நமக்கு நன்றாக விளங்கும், அவருடைய அந்தஸ்திற்கு தோதுவாக அவர் அழைத்த மக்களுக்கு விருது வைப்பார். அதே போன்றுதான் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நாமே கூலி வழங்குவோம் என்று சொன்னால், யார் ஒருவர் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலாவிற்கு ஷுக்ர் செய்வதை மாத்திரம் நோக்கமாக கொண்டு உலகத்தினுடைய ஆதாயங்களோ மறுமையினுடைய ஆதாயங்களோ இவைகள் எல்லாம் ஒரு சேர ஒதுக்கிவிட்டு கௌசுல் ஆலம் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் வணக்க வழிபாடுகளை பற்றி கற்றுத்தருவார்கள். உன்னுடைய அமல்களை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று தெரியுமா? உலகத்தை ஒரு சேர ஒதுக்கிவிடு,
நாளை மறுமையும் ஒரு சேர ஒதுக்கிவிடு, உன்னுடைய அமல்களை நீ ஆக்கிவிடு, அல்லாஹ்விற்காக ஆக்கிவிடு என்பதாக கற்றுத் தருவார்கள். அதே போன்று ராபியத்துல் பஸரியா ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் இப்படியே சொல்லி காட்டுவார்கள், ரப்புல் ஆலமீனே, நான் சுவனத்தை நாடி உன்னை வணங்கினேன் என்று சொன்னால் எனக்கு நீ சுவனத்தை தந்து விடாதே. நான் நரகத்தை பயந்து உன்னை வணங்கினேன் என்று சொன்னால் என்னை நரகத்தில் புகுத்திவிடு. உன்னுடைய மஹப்பத்திற்காக, நீ எனக்கு செய்திருக்கக்கூடிய உபகாரத்திற்காக, உன் மீது உள்ள அன்பிற்காக நான் உன்னை வணங்கினேன் என்று சொன்னால் உன்னுடைய அருளை எனக்கு தா என்பதாக ராபியத்துல் பஸரியா ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் போன்ற பெரும் மக்கள் எல்லாம் சொல்லி காட்டுவார் என்று சொன்னால், அருமையானவர்களே, நாம் ஏதோ உலகத்தில் செய்யக்கூடிய வியாபாரங்களை போன்றே அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீனுடைய வணக்கங்களை நாம் அமைத்துக் கொள்ளக்கூடாது. நாம் சிந்தித்து பார்ப்போம். ஒரு மனிதன் நின்று தொழுகின்றான் என்று சொன்னால் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் நின்று தொழுவதை எப்பொழுது வாஜிபாக்குவான் தெரியுமா? அவன் நின்று தொழக்கூடிய அனைத்து ஆற்றலையும் அவனுக்கு கொடுத்ததற்கு பிறகுதான் நின்று சொல்லுவான். ஒரு மனிதன் நின்று தொழ முடியவில்லை என்று சொன்னால் அவர் அமர்ந்து தொழுகலாம், முடியவில்லை என்று சொன்னால் படுத்து தொழுகலாம். நோன்பு காலங்களில் ஒரு மனிதரால் நோன்பு நோக்க முடியவில்லை என்று சொன்னால் பிற்காலத்தில் அவர் அதை மீட்டிக் கொள்ளலாம். அதற்கும் வழியில்லை என்று சொன்னால் முட்டு கொடுத்துக் கொள்ளலாம் என்பதாக எல்லாம் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா ஒவ்வொரு மனிதர்களுக்கும் தன்னை வணங்கக்கூடிய, தனக்கு ஷுக்ர் செய்யக்கூடிய எல்லா சூழல்களையும் அமைத்ததற்கு பிறகுதான் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா ஒரு மனிதனிடத்தில் வணக்கத்தை எதிர்பார்க்கின்றான் என்று சொன்னால், அன்பான சகோதரர்களே, நாம் நம்முடைய வணக்கத்தை குறித்து நாம் சிந்திக்க வேண்டும். நாம் அல்லாஹ் தந்த உபகாரத்திற்காக வணங்குகின்றோமா அல்லது உலகத்தினுடைய தேவைகளை மாத்திரம் நோக்கமாக கொண்டு வணங்குகின்றோமா அல்லது மறுமையினுடைய சுகங்களை மாத்திரம் நாம் நோக்கம் கொண்டவர்களாக நாம் வணங்குகின்றோமா என்பதை நாம் விளங்க வேண்டும். அருமையானவர்களே, ஏன் ஒரு மனிதன் அல்லாஹ்விற்கு ஷுக்ர் மாத்திரம் செய்ய வேண்டும்? கூலிகளை ஏன் அவன் எதிர்பார்க்காமல் இருக்க வேண்டும்? எதிர்பார்த்தால் தப்பெல்லாம் கிடையாது. பொதுவாக நாளை மறுமையில் மக்கள் ஒரு 3 பிரிவினர்களாக பிரிக்கப்படுவார்கள். அதில் ஒரு மக்கள் அஸ்ஹாபுல் யமீன், சுவனவாசிகள், நம்மை போன்ற சாதாரண மக்கள். மற்றொரு மக்கள் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் அவன் பெரும் கருணையை கொண்டு நம் அனைவர்களையும் பாதுகாத்து அருள் புரியட்டும், அஸ்ஹாபு ஷிமால், நரகவாசிகள் என்பதாக கற்றுத் தருவார்கள். அதே போன்று மூன்றாவதாக உன்னதமான ஒரு கூட்டம் உண்டு, அஸ்ஹாபுல் முகர்ரபீன், அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீனோடு மிக நெருக்கமாக தன்னுடைய சிந்தனையினாலும் தன்னுடைய செயல்பாடுகளினாலும் தன்னுடைய வார்த்தைகளினாலும் தன்னுடைய அனைத்து அங்க சூழ்நிலைகளினாலும் அல்லாஹ்வை நேசித்து அல்லாஹ்வோடு அல்லாஹ்வின் திருப்தியை நோக்கமாக கொண்டு வாழ்ந்திருப்பார்கள் அல்லவா? அந்த மக்கள் நாளை மறுமையில் உன்னதமான அந்தஸ்தில் இருப்பார்கள், அல்லாஹ் ரசூலினுடைய லிகாவில் இருப்பார்கள் அல்லவா? அந்த மக்களை பார்த்து நாளை சுவனவாசிகள் மிக கை சேதப்பட்டவர்களாக இருப்பார் என்று சொன்னால், அருமையானவர்களே, அந்த மக்கள் உலகத்தில் சுவனத்தை ஆசைப்படுவது தவறு ஒன்றும் இல்லை. ஆனால் ரஜா வைக்கலாம், அல்லாஹ் தருவது வாஜிப் என்றும் நினைக்கக்கூடாது. நம்ம சில மக்கள் இப்படி நினைப்பது உண்டு, நான் எல்லா காரியங்களையும் சரியாக இருக்கிறேன், ஆனால் அல்லாஹ் என்னை கஷ்டப்படுத்துகின்றான். அருமையானவர்களே, அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அருள் குர்ஆனில் நஷ்டவாளிகளை பற்றி இவ்வாறு கூறுவான், மக்களில் சிலர் அல்லாஹ்வைத்தான் வணங்குகின்றார்கள், ஷிர்கெல்லாம் செய்யல, அல்லாஹ்வைத்தான் வணங்குகிறார்கள். அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை வணங்குகின்றார்கள். எப்படி தெரியுமா? அலா ஹர்ஃப், தங்களுடைய ஈமான் என்னும் ஓரத்தில் நின்று வணங்கி கொண்டிருக்கின்றார்கள். அதற்கு விளக்கம் இப்படியே சொல்லுவார்கள், மதில் மேல் பூனையை போன்று. மதில் மேல பூனை நிற்குமா? அதே போன்றுதான் அவர்களுடைய ஈமானும் இருக்கும். அந்த நிலையில் அவர்கள் வணங்கி கொண்டிருப்பார்கள். அவர்களுடைய நிலையை பற்றி அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா தொடர்ச்சியாக கற்றுத் தருவான். ஃபைன் அஸாபஹு, அந்த மக்கள் பெற்றுக்கொண்டால், அடைந்து கொண்டால், கைருன், நலவுகளை அடைந்து கொண்டால், இத்மா அன்னபி, அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அவர்களுக்கு கொடுத்த நலவுகளை குறித்து சந்தோஷப்படுகின்றார்கள், ஆனந்தப்படுகின்றார்கள், உள்ளங்கள் எல்லாம் நிம்மதி அடைகின்றது. ஆனால் வஇன் அஸாபத்து ஃபித்னத்துன், அந்த மக்களுக்கு சோதனை வந்துவிட்டது என்று சொன்னால், கஷ்டங்கள் வந்துவிட்டது என்று சொன்னால், இன் கலப அலா வஜி, அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீனுக்கு முன்னால் இருக்கக்கூடிய அந்த பொருத்தம் என்னும் சன்னிதானத்தை விட்டும் அவர் முகத்தை திருப்பி விடுகிறார்கள். அல்லாஹ் எனக்கு கஷ்டத்தை தந்து விட்டான், அல்லாஹ் என்னை வஞ்சித்து விட்டான், அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா என்னை மற்ற மக்களை காட்டிலும்
நஷ்டவாளி ஆக்கிவிட்டான் என்பது போன்றெல்லாம் வசைப்பாட தொடங்குகின்றார்கள் அல்லவா. இந்த மக்களை பற்றி தான் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா தொடர்ச்சியாக கூறுவான், ஹஸீரத் துன்யா வல் ஆஹிரா. யார் ஒருவர் உலகத்தில் அல்லாஹ்வை வணங்கி தன்னுடைய காலத்தில் நலவுகள் வரும் பொழுது அல்லாஹ்வை புகழ்ந்து தனக்கு கஷ்டங்கள் வரும் பொழுது அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீனை பொருந்தாமல் இருப்பார்களோ அவர்களுக்கு உலகமும் நஷ்டம், நாளை மறுமையும் நஷ்டம் என்று கூறிவிட்டு அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா இவ்வாறு அந்த வசனத்தை முடிப்பான், தாலிக ஹுவல் குஸ்ரானுல் முபீன். இதுதான் மிக தெளிவான நஷ்டம் என்பதாக கூறுவான். அன்பிற்கினிய சகோதரர்களே, நம்முடைய வாழ்க்கை என்பது ஏதோ நாம் 5 நேரம் தொழுதோம், ஏதோ நாம் அல்லாஹ் சொன்ன வழியில் நம் அமல்களை செய்தோம் என்றல்லாமல் நம்முடைய உள்ளங்களை நாம் மிக கவனமாக கையாள வேண்டும். ஏன் என்று சொன்னால் அண்ணன் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இவ்வாறே கற்றுத் தருவார்கள், இன்னல்லாஹ அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நிச்சயமாக லா யன்துரு இலா சுவரிக்கும் வ அம்வாலிக்கும், உங்களுடைய தோற்றங்களையோ உங்களுடைய பொருள் செல்வங்களையோ அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் நிச்சயமாக பார்ப்பது கிடையாது. வலாக்கின் என்றாலும் யன்துரு அவன் கவனித்துக் கொண்டே இருக்கின்றான், இலா குலூபிக்கும் உங்களுடைய உள்ளங்களை கவனித்துக் கொண்டே இருக்கின்றான், வ அமாலிக்கும் அந்த உள்ளத்தின் வெளிப்பாடாக நீங்கள் செயல்படுத்தக்கூடிய அந்த அமல்களையும் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா கவனித்துக் கொண்டே இருக்கின்றான் என்பதாக பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கற்றுத்தருவார்கள் என்று சொன்னால், அன்பிற்கினியவர்களே, நம்மளுடைய உள்ளங்களை நாம் மிக கவனமாக கையாள வேண்டும். நாம் மேல் ஆரம்பத்திலே கூறினோம், பிற மக்களை நாம் இழிவாக கருதினால் அந்த கருதக்கூடிய தன்மைதான் கிபு. அதனால் ஒருவன் நாளை மறுமையில் சுவனம் நுழைந்து விட மாட்டான் என்று சொன்னால், நாம் ஒரு நாளில் எத்தனை நபர்களை சந்திக்கின்றோம், எத்தனை நபர்களை நாம் அரவணைக்கின்றோம், எத்தனை நபர்களை பார்த்து முகத்தால் சந்தோஷத்தை வெளிப்படுத்தி அன்பை வெளிப்படுத்தி உள்ளத்தால் கடினமாக நாம் இருக்கின்றோம் என்று சொன்னால், அருமையானவர்களே, நம்முடைய உள்ளத்தை நாம் தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். இதற்காகத்தான் பெரியப்பாக்கள், இதற்காகத்தான் ஷேகுமார்கள் என்று சொன்னால் உள்ளத்தை தூய்மைப்படுத்துவார்கள், நம்முடைய செயல்பாடுகளை பரிசுத்தப்படுத்துவார்கள், நம்மளுடைய சிந்தனைகளை சீராக்குவார்கள். எனவே நம்முடைய வாழ்க்கைகளை எல்லாம் நாம் நல்ல முறையில் கையாள வேண்டும். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா முஃமின்களினுடைய அடையாளமாக நமக்கு ஒன்றை கற்றுத்தருவான். நாம் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் கூறக்கூடிய அந்த அடையாளத்தோடு நாம் ஒத்து வருகின்றோமா? ஒத்து வந்தால் ஷுக்ரன் லில்லாஹ். ஒருவேளை மாற்றமாக இருந்தால் நாம் ரப்பல் ஆலமீனிடத்தில் மிக வருந்தி நம் நிலையை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். இன்னமல் முஃமினூன், நிச்சயமாக முஃமின்கள் என்பவர்கள் யார் தெரியுமா? அல்லதீன, சில மக்கள், இதா ذிக்ரல்லாஹ், அல்லாஹ்வினுடைய வார்த்தையை அவர்கள் கேட்டால் வஜிலத் குலூபுஹும், அவர்கள் உள்ளங்கள் எல்லாம் நடுநடுங்கிவிடும். அருமையானவர்களே, இந்த சபையில ஒரு பாம்பு வந்துட்டு வைங்களேன், நாம கூட ஓடிடுவேன். இதே மாதிரி தான் ஒரு சமயத்தில் கௌசல் ஆலம் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் பிரசங்கம் நடத்தி கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்த விஷயத்தை சொல்லுவார்கள். அதே போன்று பாம்பு வந்துவிடும். அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் நம்மை யாரை பாதுகாத்து புரிவானாக. பாம்புக்கும் பணக்காரர்களுக்கும் நயவஞ்சகர்களுக்கும் கொடியவர்களுக்கும் நாம் வைத்து கொண்டிருக்கின்றோம். ஆனால் அனைத்துக்கும் ஆற்றலுக்கும் சொந்தக்காரனான அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீனுடைய பெயரை கேட்டால் அந்த பூமியினுடைய உள்ளங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? நடுநடுங்க வேண்டும் என்பதாக அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் மூமியினுடைய முதல் அடையாளமாக கூறிவிட்டு தொடர்ச்சியாக கூறுவான், வஇதா துலியத் அலைஹிம் ஆயாத்துஹு, அந்த மக்களிடத்தில் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீனுடைய இறை வசனங்கள் ஓதி காண்பிக்கப்பட்டால் ஜாதத்துஹும் ஈமானா, அவர்கள் ஈமான் அதிகமாக வேண்டும். நாம் தினமும் குர்ஆன் ஓதி கொண்டிருக்கின்றோம், எத்தனை வசனங்களை கடந்து சென்று கொண்டிருக்கின்றோம். நம்முடைய ஈமானில் ஜியாதத் அதிகம் ஏற்பட்டிருக்கின்றதா அல்லது அதில் எந்த ஒரு அசரும் நம்மில் ஏற்படவில்லையா? இதையெல்லாம் நாம் சிந்திக்க வேண்டும். குர்ஆனினுடைய அர்த்தங்களை படிக்க வேண்டும், முறையான ஆலிம்களிடம் அணுக வேண்டும். அதன் மூலமாக நம்முடைய ஈமானை நாம் வலுப்படுத்த வேண்டும். இப்படி வலுப்படுத்துபவர்கள் தான் ஈமான் உடையவர்கள் என்பதாக அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா கூறிவிட்டு தொடர்ச்சியாக கூறுவான், வஅலா ரப்பிஹிம் யதவக்கலூன், தங்களுடைய எல்லா பொறுப்புகளையும் அனைத்து விஷயங்களையும் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீனிடத்திலேயே பரம் சாட்சியவர்களாக இருப்பார்கள். முஃமின்கள் என்று சொன்னால் 3
அடையாளங்களை அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் நமக்கு கற்றுத்தருகின்றான். அல்லாஹ்வின் பெயரை கேட்டால் அவர்கள் உள்ளங்கள் நடுநடுங்கிவிடும். அதே போன்று இறைவசனங்கள் ஓதி காண்பிக்கப்பட்டால் அவர்களிடத்தில் ஈமான் அதிகமாகும். அதே போன்று மொத்த பொறுப்பையும் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் இடத்திலேயே அவர்கள் ஒப்படைத்தவர்களாக இருப்பார் என்று கூறிவிட்டு அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் தொடர்ச்சியாக கூறுவான், உலாயிக், யார் இவ்வாறு இருப்பார்களோ ஹுமுல் முஃமினூன ஹக்கா, ஹக்கில் இவர்கள்தான் மூமின்கள் என்பதாக அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் கூறுகின்றான் என்று சொன்னால், அன்பானவர்களே, நாம் நம்முடைய ஈமான் எந்த படித்தரத்தில் இருக்கின்றது என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். உணர்ந்தோம் என்று சொன்னால் சீர்படுத்தி விடலாம். தொடர்ச்சியாக அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா கூறுவான், லஹும் தரஜாத்துன் ஐந்த ரப்பிஹிம், யார் இவ்வாறு இருப்பார்களோ இவர்களுக்கு தங்களினுடைய ரப்புல் ஆலமீனிடத்தில் மிக உன்னதமான அந்தஸ்துகளும் உண்டு. மஃபிரத்துன், பாவ மன்னிப்பும் உண்டு. வரிசுக்குன் கரீமுன், கரீமான ரிசுக்கும் உண்டு என்பதாக அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் சோபனம் அணுகுகின்றான். அன்பிற்கினியவர்களே, ரிசுக்குன் கரீம் என்றால் மேன்மக்கள் கற்றுத்தருவார்கள். ரிசுக்கு என்று சொன்னால் ஒரு மனிதன் உலகத்தில் வாழ தேவையான அனைத்திற்கும் ரிசுக்கு, வாழ்வாதாரம் என்று கற்றுத்தருவார்கள். அந்த ரிசுக்கிற்காக ஒவ்வொரு மனிதனும் ஓடுவார்கள், தன்னுடைய வாழ்வாதாரத்திற்காக ஓடுவார்கள். ஆனால் அவர்கள் எந்த அளவிற்கு ஓடினாலும் அவர்களுக்கு சிலதை அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் வழங்குவான். ஆனால் ஒரு மனிதன் இந்த அடிப்படையில் முஃமினுடைய அடையாளங்களுக்கு ஒத்து ஒருத்தர் வாழ்ந்தான் என்று சொன்னால், இந்த மனிதனுக்கு அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் ரிசுக்குன் கரீமை வழங்குகின்றான் என்று சொன்னால் இவனுக்கு தேவை இருக்கும். ஆனால் இந்த தேவைக்காக வேண்டிய ஒரு ஓட மாட்டார். என்றாலும் இவர்களுடைய தேவைகளை எல்லாம் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா பரிபூர்ணமாக நிறைவேற்றி கொடுக்கின்றான் என்பதாக மேன்மக்கள் இதற்கு நமக்கு விளக்கம் தருவார்கள். அருமையான சகோதரர்களே, நாம் மேலே கூறினோம், ஒரு மனிதன் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீனிடத்தில் நாளை மறுமையில் கூலியை மாத்திரம் எதிர்பார்த்து வணங்குவதை விட அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் நாளை மறுமையில் நம்மை அவனுடைய அடிமை என்று அவன் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டானா? நம்மை அவனுடைய நல்லடியார்களில் ஒருவனாக அவன் பொருந்திக் கொள்ள மாட்டானா? அந்த நோக்கத்திற்காக மாத்திரம் நாம் நம்முடைய அமல்களை அமைத்துக் கொண்டோம் என்று சொன்னால் இது இறைநேசர்களுடைய நல்ல பண்பாடுகளில் கட்டுப்பட்டதாக அமையும். அருமையானவர்களே, 2 தினங்களுக்கு முன்னாலும் கூட கண்ணியம் நிறைந்த ஹஸரத் பெருந்தகை அவர்கள் ஞாபகப்படுத்தினார்கள், அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை மிஅராஜ் என்னும் உன்னத பயணத்திற்கு அழைக்கும் பொழுது ஹபீபுல்லாஹ் என்று கூறவில்லை. மற்ற எல்லா இடங்களிலும் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை முஹம்மத் என்று கூட கூறவில்லை. குர்ஆனில் முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ், யா அய்யுஹன் நபியு, யா அய்யுஹர் ரசூலு என்றெல்லாம் கண்ணியமாக அழைத்த அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் இந்த இடத்தில் எந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துவான் தெரியுமா? அபது என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துவான். ஏன் தெரியுமா? அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீனிற்கு ஒரு அடியார் எவ்வளவு அபதாக இருக்கின்றார்களோ அந்த அளவிற்கு அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் அந்த அடியாரினுடைய அந்தஸ்தை உயர்த்துவான், அவருக்குண்டான மகத்துவத்தை உயர்த்துவான், அவருக்குண்டான பொருத்தத்தையும் நிறைவாக கொடுப்பான். அருமையானவர்களே, ஒரு மனிதன் உலகத்தில் ஒரு எஜமானனுக்கு அடிமையாக இருக்கின்றான் என்று வைத்துக் கொள்வோம். அந்த மனிதன் அடிமையாக இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் அவன் எவ்வளவு சம்பாதித்தாலும் அவன் என்ன செய்தாலும் அது அவனுக்கு உடைமையாக ஆகிவிடாது, அவனுக்கு சொந்தமாக ஆகிவிடாது. அவன் என்ன செய்தாலும் அவைகள் அனைத்தும் அவனுடைய எஜமானனுக்கு தான் சென்று சேரும். அதே போன்றுதான் இந்த உலகத்தில் நாம் விதைக்கக்கூடிய எப்பேற்பட்ட நல்ல அமல்களாக இருந்தாலும் சரி, அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா இவ்வாறே கற்றுத்தருவான், மா அஸாபக மின் ஹஸனத்தின், நல்ல காரியங்களிலிருந்து நீங்கள் ஏதேனும் பெற்றுக்கொண்டால் ஃபமினல்லாஹ், அது அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீனிடம் இருந்துதான் உங்களுக்கு உண்டானது. அது நாம் செய்யக்கூடிய எந்த அமல்களாக இருந்தாலும் சரி, நல்ல அமல்களில் எந்த அமல்களாக இருந்தாலும் சரி. அதே போன்று தொடர்ச்சியாக கூறுவான், ஒமா அஸாபக மின் ஸய்யிஅத்தின், கெட்டவைகளிலிருந்து நீங்கள் எதையெல்லாம் பெற்றுக்கொள்வீர்களோ அடைந்து கொள்வீர்களோ அது உங்கள் புறத்தில் உள்ளது என்பதாக அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் அந்த வசனத்தில் கூறுகின்றான் என்று சொன்னால், அன்பான சகோதரர்களை நாம் சிந்தித்து பார்ப்போம். இந்த உலகத்தை அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா படைப்பதற்கு முன்னால் ஆலமுல் அர்வாஹில் வைத்து அனைத்து மக்களையும் ஒன்று திரட்டி ரூஹுகளாக இருக்கக்கூடிய சமயத்தில் இந்த உடல்கள் இல்லாத நிலையில் அந்த ரூஹுகளிடத்தில் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா ஒரு கேள்வியை கேட்பான், அலஸ்து பி ரப்பிக்கும், நான் உங்களுடைய ரப்பு இல்லை என்பதாக கேட்பான். அப்பொழுது நாம் எல்லாம் ரூஹுகளாக இருந்த சமயத்தில் கூறினோம், காலு பலா, ஆம் ரட்சகா, நீ தான் ரப். ரப் என்று சொன்னால் படைத்து பரிபாலிக்கக்கூடியவன், படைத்து விட்டு விடுபவன் அல்ல.
அங்கம் அங்கமாக சன்னம் சன்னமாக எவ்வளவு பேர் செகண்ட் என்று கற்றுத் தருவார்கள். ஒவ்வொரு நொடியும் நம்மை பற்றி நாமே கவனிக்கவில்லை என்று சொன்னாலும் நம்முடைய அனைத்து தேவைகளையும் நமக்குண்டான அனைத்து உபகாரங்களையும் அவனுடைய கருணையை கொண்டு அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா தந்து கொண்டே இருக்கின்றான் அல்லவா. அதை நல்ல தெளிவாக கண்ட உலகம் ஆலமுல் அர்வாஹ். அங்க வைத்து கூறிவிட்டோம் அல்லாஹ் நீதான் ரப்பு என்பதாக. ஆனால் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அங்கே கூறிய அந்த பதிலுக்காக வேண்டி சரியானதற்காக வேண்டி சுவனத்தையும் தரவில்லை. அங்கு சில மக்கள் தவறாக கூறியதற்காக வேண்டி அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா எந்த மக்களையும் அங்கு தண்டிக்கவும் இல்லை. சோதனை களமாக நீங்கள் சொன்ன அந்த சத்திய வார்த்தையை நீங்கள் உண்மைப்படுத்தும் உலகமாக நீங்கள் ஆலமுல் ஷஹாதா ஆலமுல் அஜிசாம் என்றெல்லாம் மகானியில் மாப்பிள்ளை லப்பி அலிம் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் இந்த உலகத்தினுடைய தன்மைகள் நமக்கு விளக்கி தருவார்கள். இந்த உலகத்தில் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் நம்மை பிரசவிக்க செய்தது எதற்கு என்று சொன்னால் நாம் அல்லாஹ்விற்கு முன்னால் அடிமையாக இருக்க வேண்டும். அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீனை நாம் ரப்பாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஒரு இடத்தில் கௌசுல் ஆலம் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் இவ்வாறு கற்றுத் தருவார்கள். ஒரு மனிதன் தன்னுடைய பணத்தின் மீது உண்டான மோகத்தால் ஒரு பணக்காரருக்கு இவர் கட்டுப்பட்டு அஞ்சி நடுங்கி இருக்கின்றான் என்று சொன்னால் தன்னுடைய தீனிலிருந்து 3/2 அவர் இழந்து விட்டார் என்பதாக சொல்லி காட்டுவார்கள். அருமையானவர்களே, நம்முடைய நிலையை நாம் சிந்தித்து பார்ப்போம். ஒரு பணக்காரர், ஒரு வசதி படைத்தவர், ஒரு பதவி உடையவர், ஒரு எல்லா அதிகாரம் உடையவர், அவரிடத்தில் நாம் அஞ்சி நிற்கின்றோம் என்று சொன்னார் காரணம் அவர் பணக்காரர், நமக்கும் பணத்தின் மீது ஒரு மோகம் இருந்து நாம் இந்த நிலையில் இருந்தோம் என்று சொன்னால் தகப சுலுசா தீனிகி பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்ன வார்த்தை இது. இதனை கௌசுல் ஆலம் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் இந்த ஹதீஸை கூறிவிட்டு விளக்கம் சொல்லுவார்கள். யார் இப்படி வாழ்வார்களோ அவருடைய 3/2 பகுதி தீனியை விட்டும் வெளியேறிவிடும். அதோடு கடினமாக எச்சரிக்கும் முகமாக நமக்கு ஒரு வார்த்தையை கற்றுத் தருவார்கள். நீங்கள் பணத்தை தான் ரப்பாக எடுத்துக்கொண்டீர்கள், பணம் தான் உங்களுக்கு படைத்து பரிபாலித்துக் கொண்டிருக்கின்றது. பணம் இருந்தால் நாம் எதையும் செய்து விடலாம், பணம் இல்லை என்றால் நாம் நிர்கதியாகி விடுவோம் என்றெல்லாம் நம்முடைய வாழ்க்கை அமைந்தது என்று சொன்னால் இப்படிப்பட்ட மக்களுக்காகத்தான் கௌசுல் ஆலம் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் சொல்லி காட்டுவார்கள். நீங்கள் பணத்தை தானே ரப்பாக எடுத்துக்கொண்டீர், உங்களுக்கான அவல நிலை மிக சமீபத்தில் இருக்கின்றது என்பதாக எச்சரிக்கின்றார்கள் என்று சொன்னால் அன்பான சகோதரர்களே, நாம் உலகத்தில் வந்தது ஆலமுல் அர்வாஹில் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் கேட்ட அந்த கேள்விக்கு ரப்பு யார் என்பதை உணர்ந்தவர்களாக. ஆனால் அந்த உலகத்தில் எந்த ஒரு பிம்பமும் கிடையாது, அந்த உலகத்தில் நமக்கு உபகாரம் செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு பிம்பங்களும் கிடையாது. ஆனால் இந்த உலகத்தில் நாம் பிறந்தது முதல் நமக்கு தேவையான எல்லா உபகாரங்களையும் தாய் தந்தை முதல் இந்த உலகத்தில் உள்ள பல்வேறு நிலைகளும் நம்முடைய தேவைகளை எல்லாம் உபகாரமாக செய்து தருவதை நாம் கண்ணால் பார்த்து 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 இந்த படைப்பினங்கள் தான் நமக்கு முக்கியம். இந்த படைப்பினம் இல்லை என்று சொன்னால் என்னுடைய வாழ்க்கை நிர்கதியாகிவிடும், இந்த படைப்பினம் இருந்தால்தான் நான் உலகத்தில் சோபனமாக வாழ முடியும் என்றெல்லாம் ஒரு படைப்பை நாம் ஏக்கியமாக ஆக்கி பற்றி பிடித்து இருந்தோம் என்று சொன்னால் அருமையானவர்களே, இது போன்ற மக்களுக்கு தான் நாளை மறுமையில் கபரில் வைத்து அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா கேட்கக்கூடிய முதல் கேள்வி மர் ரப்புக, உன்னுடைய ரப்பு யார், உன்னை படைத்து பரிபாலித்தது யார் என்ற கேள்விக்கு நாம் சரியாக பதில் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் இறைநேச பெருமக்கள் வணக்கங்களினுடைய தன்மைகளை எல்லாம் நமக்கு கற்றுத்தந்ததின் அடிப்படையில் நாம் சீராக்கி கொண்டு உலகத்தில் நம்முடைய அனைத்து தேவைகளையும் அனைத்து சூழ்நிலைகளையும் எல்லா தருணங்களிலும் நமக்கு உபகாரமாக இருப்பது அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா மாத்திரம்தான் என்பதை ஒருவர் உணர்ந்து நாம் ஒன்றை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். அல்லாஹ் தான் எல்லா உபகாரம் செய்கின்றான், அவன்தான் நமக்கான நஃபல் அனைத்தையும் தருகின்றான் என்று உணர்ந்து உழைக்காமல் எல்லாம் இருக்கக்கூடாது. அது மிகப்பெரிய தவறு, மிகப்பெரிய குற்றமாகிவிடும். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா இய்யாக நஅபுது, நாம் தொழுகையில் கூறுகின்றோம் உன்னையே நாங்கள் வணங்குகின்றோம். அப்படி சொல்லும் பொழுது நாம் கஅபத்துல்லாஹை தான் நோக்கி முன்னோக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கின்றோம். ஹனஃபி மதுஹபாக இருந்தால் ஜிஹத்துல் கிப்லா என்று சொல்வார்கள், அந்த திசையை நோக்கினால் போதும். ஆனால் ஷாஃபி மதுஹபாக இருந்தோம் என்று சொன்னால் ஐனுல் கிப்லா, மிக தோராயமாக காபாவை நோக்கி நாம் நிற்க வேண்டும். இல்லை என்று சொன்னால்
நாம் அல்லாஹ்வைத்தான் வணங்குகின்றோம், ஆனால் கஅபாவை முன்னோக்கவில்லை என்று சொன்னால் நம்முடைய வணக்கம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது. அதே போன்றுதான் நாம் உலகத்தில் வாழக்கூடிய காலகட்டத்தில் நம்முடைய தேவைகள், நம்முடைய விருப்பங்கள், நம்முடைய கஷ்டங்கள் நீங்க வேண்டும், எதுவானாலும் நம்முடைய தேவைகளை எல்லாம் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீனுடைய சன்னிதானத்திற்கு முன்னால் உள்ளத்தால் நாம் நின்று, உடலால் மக்கள் மன்றில், உலகத்தானுடைய படைப்பின் மன்றி நாம் நிற்க வேண்டும். அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் இது போன்ற நல்ல நசீபுகளை எல்லாம் நம் யாவர்களுக்கும் நிறைவாக தந்தருள் புரிவானாக. அருமையானவர்களே, அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா இந்த உலகத்தினுடைய படைப்புகளின் விஷயத்தில் யாருக்கெல்லாம் நல்ல அடையாளம் இருக்கின்றது, யாரெல்லாம் மிக உன்னதமானவர்கள் என்பது போன்று கற்றுத்தரும் பொழுது ஒரு இடத்தில் கற்றுத்தருவான், இன்ன ஃபீ ஹல்கிஸ் ஸமாவாதி வல் அர்த் வக்திலாஃபில் லைலி வன் நஹார், பகல் இரவு இரண்டும் மாறி மாறி வருவதிலும், வானங்கள் படைக்கப்பட்டதிலும் பூமிகள் படைக்கப்பட்டதிலும் லஆயாத்தில் லிஉலில் அல்பாப், உலுல் அல்பாப்களுக்கு பல அத்தாட்சிகள், பல அடையாளங்கள் இருக்கின்றது என்பதாக அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் கூறி காட்டுவான். அருமையானவர்களே, உலுல் அல்பாப்களுக்கு தான் வானம் பூமி படைத்த படைப்பில் நல்ல ஒரு படிப்பினை இருக்கின்றது, இரவு பகல் மாறி மாறி வருவதில் படிப்பினை இருக்கின்றது என்று கூறிவிட்டு அந்த உலுல் அல்பாப்கள் யார் தெரியுமா? அல்லதீன, சில நல்ல மக்கள், யذ்குரூனல்லாஹ கியாமன் வகுஊதன் வஅலா ஜுனூபிஹிம், அவர்கள் நின்றாலும், அவர்கள் அமர்ந்தாலும், அவர்கள் சாய்ந்தாலும், உறைவிற்பதற்காக வேண்டி அவர்கள் படுத்தாலும், எல்லா தருணங்களிலும் அல்லாஹ்வின் மீது திக்ர் செய்யக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள், அல்லாஹ்வை நினைவு கூறக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள். அதோடு மாத்திரமில்லாமல் வயதஃபக்கரூன ஃபீ ஹல்கிஸ் ஸமாவாதி வல் அர்த், வானங்கள் படைக்கப்பட்ட அந்த படைப்பிலும் பூமிகள் படைக்கப்பட்ட அந்த படைப்பிலும் அவர் ஃபிக்ர் சிந்திக்கக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள். இது போன்ற மக்களுக்குத்தான் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீனிடத்தில், அல்லாஹ்வின் படைப்பினிடத்தில் நல்ல அத்தாட்சிகள் இருக்கின்றது என்பதாக அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நல்ல மக்களை பற்றி நமக்கு கற்றுத் தருவான். அருமையானவர்களே, மற்றொரு இடத்தில் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா முனாஃபிக்களை பற்றி கற்றுத் தருவான். நம்ம எல்லாம் பாதுகாத்து புரியட்டும். அவர்கள் திக்ர் செய்வார்கள். எப்படி தெரியுமா? லா யذ்குரூனல்லாஹ இல்லா கலீலா, மிக குறைவாகவே தவிர அல்லாஹ்வை அவர்கள் நினைவு கூறவே மாட்டார்கள். அருமையானவர்களே, நாம் காலை முழித்தது முதல் இரவில் உறங்க செல்கின்ற நேரம் வரையிலும் நாம் ஒரு படிப்பினை அமைத்துக் கொள்ளலாம். ஒரு மனிதன் உலகத்தில் படைக்கப்பட்டது முதல் ஒரு மனிதன் உலகத்தை விட்டு விடைபெறக்கூடிய அந்த சூழல் வரைக்கும் ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கையும் ஒரு உதாரணமாக, ஒரு படிப்பினையாக, தன்னுடைய வாழ்க்கையின் நிலை எவ்வாறு இருக்கின்றது என்பதை விளங்கும் முகமாக அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா ஒவ்வொரு மனிதனையும் பகலில் விழித்தது முதல் இரவில் உறங்க செல்கின்றது வரையிலும் அவன் எந்த அளவிற்கு அல்லாஹ்வை நினைவு கூறுகின்றான், அல்லது எந்த அளவிற்கு அவன் படைப்புகளை நினைவு கூறுகின்றான் என்பதை நாம் சிந்தித்தவர்களாக இருக்க வேண்டும். அருமையானவர்களே, பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இவ்வாறே கற்றுத் தருவார்கள், ஹாசிபு அன்ஃபுஸக்கும் கப்ல அன் துஹாசபு, நாளை மறுமையில் நீங்கள் கேள்வி கேட்கப்படுவதற்கு முன்னால் உங்களை நீங்களே கேள்வி கேட்டுக்கொள்ளுங்கள். அந்த கேள்வி கேட்கக்கூடிய, நம்மை நாமே பரிசோதிக்கக்கூடிய, நம்மை நாமே எடை போடக்கூடிய ஒரு தருணம் தான் காலை விழித்தது முதல் இரவு உறங்க செல்கின்ற வரையிலும். அந்த ஒரு நாள் முழுவதிலும் நம்முடைய வாழ்க்கை, நம்முடைய சிந்தனை எதன் பக்கம் அதிகமாக இருந்தது? அருமையானவர்களே, நாம் ஒன்றை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். எல்லா மனிதனும் ஏதேனும் ஒன்றை சிந்தித்தவராக, நினைவு கூர்ந்தவராக, திக்ர் செய்பவர்களாகத்தான் இருப்பார்கள். ஒன்று அல்லாஹ்வை திக்ர் செய்யக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள். அப்படி இல்லை என்று சொன்னால் அல்லாஹ்வை மறந்து அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் படைத்த மாசிவல்லா என்று கூறக்கூடிய ஒட்டுமொத்த படைப்பில் ஏதோ ஒரு படைப்பை அவர் நினைவு கூர்ந்தவர்களாகவே இருப்பார். அப்படியானால் நாம் விளங்க வேண்டும், ஒரு மனிதன் எப்பொழுது அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீனை நினைக்காமல் படைப்பை நினைத்தவராக இருப்பானோ அந்த நினைவு திக்ருக்கு பெயர் கஃப்லத் என்பதாக கற்றுத் தருவார்கள். யார் ஒருவர் அல்லாஹ்வை நினைவு கூறுவார்களோ அது மாத்திரம்தான் திக்ர், சிந்தனை என்பதாக மேன்மக்கள் தெளிவுபடுத்துவார்கள். ஒரே ஒரு வசனத்தை மாத்திரம் நான் கூறிவிட்டு நிறைவுபடுத்துகின்றேன். அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் நம் யாவர்களையும் அவன் கருணையை கொண்டு பொருந்தி கொள்வானாக. நம்முடைய வாழ்க்கையை செம்மையாக்கி தந்தருள் புரிவானாக. கடந்த காலங்களில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய குறை, குற்றம், தவறுகளை குறித்து அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் அவன் ஹபீபின் பொருட்டினால் நம்மை எல்லாம் மன்னித்து அருள் புரிவானாக. அருமையானவர்களே, அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் கட்டளையிடுவான், வதுகுர் ரப்பக ஃபீ நஃப்ஸிக,
உன்னுடைய மனதில் உம்முடைய ரப்பை நீ நினைவு கூறு. இது அம்ரு ஃபில் என்பதாக கற்றுத் தருவார்கள். ஆர்டர், கட்டளையிடுகின்றான். எப்படி தெரியுமா? சப்தத்தினால், அதிகமான சப்தம் இல்லாமல் உன்னுடைய மனதில் உன்னுடைய ரப்பை என்ன செய்து கொள்? திக்ர் செய்து கொள். எல்லா சமயங்களும் திக்ர் செய்து கொள் என்றும் கூறும் விதமாக தொடர்ச்சியாக கூறுவான். தலர்ருஅன் வஹீஃபத்தன் வதூனல் ஜஹரி மினல் கௌலி பில் குதுவி வல் ஆசால். காலையிலும் மாலையிலும் என்று சொன்னால் நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும், இதனை தவிர்த்து ஒரு நேரம் கிடையாது. அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் அவன் எதிர்பார்ப்பது, நமக்கு கட்டளையிடுவது, நீங்கள் காலை மாலை முழுவதிலும் எனக்கு நீங்கள் திக்ர் செய்ய வேண்டும். கடைசி எப்படி முடிப்பான் தெரியுமா? வலா தகுன், நீங்கள் ஆகிவிடாதீர்கள் மினல் காஃபிலீன், பொடுபோக்கோடு இருப்பவர்கள், கஃப்லத்தோடு இருப்பவர்கள், அல்லாஹ்வை மறந்து மாசிவல்லாஹ்வினுடைய விஷயத்தில் சிந்தனையை அதிகப்படுத்தி இருப்பார்கள் அல்லவா, அது போன்று கஃப்லத் உடையவர்களாக நீங்கள் ஆகிவிடாதீர்கள் என்பதாக அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் நம்மை எச்சரிக்கின்றான் என்று சொன்னால், நம்முடைய சிந்தனைகளை நாம் அல்லாஹ்வோடு ஒப்பிட்டு படைப்பினங்களை நாம் அணுக வேண்டும். நம்முடைய தேவைகளை நாம் நாடுகின்ற போது அல்லாஹ்வினுடைய சிந்தனையோடு படைப்பினத்தில் நாம் நிற்க வேண்டும். அப்படி இல்லாமல் படைப்பை மாத்திரம் நாம் நம்பியவர்களாக, படைப்புகளை மாத்திரம் அவர்களிலிருந்து சோதனை விட்டு நாம் தப்பித்தால்தான் நாம் தப்பித்துக் கொள்ள முடியும் என்றெல்லாம் படைப்புகளை நாம் இயற்கையாக பற்றி எடுத்துக்கொண்டோம் என்று சொன்னால் அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் நம் யாவர்களையும் பாதுகாத்தல் புரிய வேண்டும். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா கேட்டதின் பிரகாரம் அமல் செய்யக்கூடிய நல்ல தௌஃபீகை நம் யாவர்களுக்கும் நிறைவாக தந்தருள் புரிவாராக. சையதுனா முஹம்மது முஸ்தபா நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் எந்த தீனை துனியாவிற்கு ஹயாத்தாக்கி விட்டு சென்றார்களோ அந்த தீனை முறையாக படித்து வெற்றி பெறக்கூடிய நல்ல தௌஃபீகை ரப்புல் ஆலமீன் நம் யாவர்களுக்கும் நிறைவாக தந்தருள் புரிவானாக. வாஹிரு தஅவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா வ பரகாத்துஹு. يا محيي الدين يا
سيدي سندي قولنا يا مددي كل ما من العمل أعطاني بالمدد مدير عرضي خذ بيدي مدى مددي خليفة الله فينا محياتي يا سيدي سندي أودينا يا مددي كل ماهرا على أعدائي بالمدد مدير عرضي خذ بيدي لدى مددي خليفة الله فينا محياتي وعداني من مريدي نهجي الأطوار ومن عبيدك عبدا ضائعا الأدوار ومن جنودك مقدامين ريعان يا الأمير أمير المحياتي بشر فؤادي صراطا أنت سالكه فالله أعتقه فأنت مالكه ونجيه من ضلال فيها مهالكه سلطان كل ولي محياتي صلى الإله ندى من الغوث الأعلم قال على محمد عليه خير مقام وعليه والذين الرشاد أقام فسله يشفع لي يا محيي الدين والطبيعين لهم مؤسس الدين مفعل أجسادهم لله بالدين مستبشرين بفضل الله في الدين فمنهم من تنصرني معي الدين الحمد لله حمدا دائما أبدا والحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله رب العالمين على ما كان يلهمني الحمد لله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد
وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا الله. اللهم اغفر لنا ما سلف من ذنوبنا وعصمنا فيما بقي من أعمالنا وعصمنا فيما بقي من آجالنا. توفنا وأهلنا وأساتذنا مسلمين والحقنا وإياهم بالصالحين. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من كلامك العزيز. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وتحفة كاملة مقبولة مرضية متصلة منا إلى حضرة نبينا وسيدنا وسندنا وشفيعنا وقرة أعيننا وثمرة فؤادنا وسلتنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. ثم إلى صحابه البدريين والأحديين والحنينيين والخيبريين والخندقيين والتبوكيين واليرموقيين وسائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ثم إلى جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والفقهاء والشهداء والصلحاء والزهداء والصديقين والصالحين. ثم إلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة. ثم إلى سائر أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها، خصوصا إلى شيخنا محبوب سبحاني معشوق رحماني قندل نوراني الشيخ السيد محي الدين عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه. ثم إلى شيخنا ومشايخنا سيد عبد الله القادري البغدادي رضي الله تعالى عنه. ثم إلى من دفن في هذه البلدة وفي بلدنا من أولياء الله تعالى يا رب العالمين. اللهم زد لهم شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم وعزا على عزهم وجاها على جاههم وكرامة على كراماتهم يا رب العالمين. اللهم يسر عسيرنا وسهل أمورنا وعد ديوننا وقض حوائجنا واشف مرضانا بحق هؤلاء الشرفاء الكرماء المذكورين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة وحسن الخلق ورضا بالقدر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزق لنا علم التوحيد وعمل الإخلاص وحسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزق لنا حج بيتك المكرم وزيارة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مرات بعد مرار مع الصحة والعافية والراحة. يسر لنا أسبابها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شيخنا